Right, so first question of the day. You can see the question flashing on your digital board. Since the beginning of the term, we are spending a lot of time on poetry. Since the beginning of the term, we are spending a lot of time on poetry. Now, what is the moment you come across since, the only thing that flashes in your mind is present perfect continuous. Now, if you look at this particular thing, you have seen a word called since. This is nothing but, according to the grammar rule, is period of time, and the syntax is has / have plus been plus verb plus ing form. This is what that flashes in your mind. But my friend, here it's not that, because in various scenarios, since is also followed by what you call present perfect, right? Because the action happened in the past and it has just concluded or it has just finished. So at that particular moment or at that particular juncture of time, you are not supposed to use present perfect continuous. ఇక్కడ ఉన్న మిస్టేక్ ఏంటి? సిన్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. కానీ యాక్షన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయిందనమాట. అంటే పాస్ట్లో యాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు కూడా అది నడుస్తుంది, లేకపోతే ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిందనమాట. అందుకని మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఇది తప్పండి. present perfect is right. ఇప్పుడు ఏం రావాలా? we have spent, have plus v3 కదా, we have spent so since the beginning of the term we have spent a lot of time on poetry. So answer is Bombay. Right, sir? We'll move to the next question. Immediately we have got a wonderful question, and that question is nothing but PQRS, ABCD or PQRS or para-jumbles or chronological orders or jumble sentences. After examining these three approaches carefully, I crossed the bridge and examined the Kedarnath pilgrim road for half a mile. There were three approaches to the bridge, one from the north, one from the south, and between these two, a well-beaten footpath from the Rudraprayag Bazaar. Satisfied that the leopard had not crossed the river, I determined to put in operation my plan for closing the two bridges at night and thus confining the leopard to my side of the river. Next day, I examined the footpath on which the 3 nights previously my goat has been killed. Oh, lovely. This is a wonderful PQRS. Let us see what the crux is all about. Now, మనకి ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్, నౌన్ ప్రొనౌన్ ఏం దొరకట్లేదు సార్, వేస్ట్ టైం చేయడము. ఇక్కడ మ్యాండటరీ పేరు కనుక్కుందాం. మ్యాండటరీ పేరు అంటే ఏంటి? లింకర్. ఇక్కడ లింక్ ఏంటి చూడండి. దెర్ వర్ 3 అప్రోచెస్, అంటే అక్కడ 3 రోడ్లు ఉన్నాయి లేకపోతే దారులు ఉన్నాయి. దట్ లీడ్స్ టు ద బ్రిడ్జ్. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్రమ్, ఒకటేమో నార్త్ సైడ్ నుంచి, ఒకటేమో సౌత్ సైడ్ నుంచి, and between these two, a well-beaten footpath from Rudraprayag Bazaar. After examining these 3 approaches, oh, that's really fantastic. అద్భుతమైన క్లూ మన చేతికి వచ్చేసింది. ఇంకా మనం ఆ స్టోరీ యొక్క క్రక్స్ని చదవలేదు.
ఇంకా మనకేం తెలియలేదు. కానీ నేను ఎప్పుడూ చెప్తా ఉంటా, అందరికంటే బెస్ట్ ఫార్ములా పారాజంబుల్ రాయాలి అంటే మనకి ఇంచుమించు లింకర్ తెలవాలా. లింక్ వర్డ్ గనక తెలిస్తే డెఫినెట్‌లీ మనం వండర్స్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చనమాట. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? దేవర్ 3 అప్రోచెస్. అక్కడ పోవడానికి 3 దారులున్నాయి. ఒకటేమో నార్తు, సౌతు, దాని తర్వాత ఒకటేమో వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏదైతే దట్ లీడ్స్ టు రుద్రప్రయాగ్ బజార్ అనమాట. సో, ఈ 3 అప్రోచెస్ ఏంటి? అయే ఇక్కడ ఆఫ్టర్ వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసి అంటే నా మ్యాండేటరీ పేరులో బి అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది. ఏ అనేది సెకండ్ వస్తుంది. బిఏ ఉందా ఇందులో? లేదు. ఏబీ ఉంది గానీ బిఏ లేదు. ఏబీ ఉంది గానీ బిఏ లేదు. బిఏడిసి అయిపాయే. దాని తర్వాత ఎగ్జామిన్ చేశాడు. ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ ఎగ్జామిన్ ద ఫుట్‌పాత్ ఆన్ విచ్ పాపం అతనికి ఒక మంచి గోట్ ఉండేది. దాన్ని లెపర్డ్ రాత్రి తినేసిందనమాట. దాని తర్వాత అతను ఒక ప్లాన్ ఏసిండనమాట. ఆ లెపర్డ్ ఎక్కడ పోకుండా దాన్ని ఎట్లైనా ట్రాప్ చేయాలా. అతను ఆ 3 రోడ్లు చూసాడు. చూసిన తర్వాత ఆహా! ఇక్కడ 2 రోడ్లని బంద్ చేసేస్తే ఇది ఇంకా రివర్ దాటలేదు. ఇక్కడే ఉంటది. దాని తర్వాత దాన్ని ఫారెస్ట్ అఫీషియల్‌ని చెప్పి పట్టియొచ్చని నేనొక అజంప్షన్ అనుకుంటున్నా అంతే. Satisfied that the leper has not crossed the river, I determined to put in operation my plan for closing the 2 bridges at night, thus confining the leopard to my side of the river. 100% మన మ్యాండేటరీ పేరు అనేది ఏంటి? బిఏ. సో ఆన్సర్ అనేది బిఏడిసి. I'll move to the 62. Answer is Bombay. Next question. She was as pretty as, if not prettier than, any other girl at the party. She was as pretty as, if not prettier than, any other girl at the party. Now you have gone through this particular sentence. ఈ సెంటెన్స్ని చూడంగానే మన గ్రామర్ రూల్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే మన మైండ్లో అద్భుతంగా ఫ్లాష్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే మన గ్రామర్ రూల్స్ మన మైండ్లో ఫ్లాష్ అవుతాయో అప్పుడు మనం ఆ గ్రామర్ పాయింట్ని మనం ఈజీగా లొకేట్ చేయొచ్చు, బైసెక్ట్ చేయొచ్చు, ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? గ్రామర్ రూల్ ఏమంటుంది? అడ్జెక్టివ్తో సంబంధించింది, డిగ్రీస్ ఆఫ్ సంబంధించింది అనమాట. ఏంటి ఆ అడ్జెక్టివ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్? మనం మాట్లాడుతుంది ప్రతి గురించి. ప్రెటియర్, ప్రెటియస్ట్. ఏంటిది గుర్తొస్తుందా? పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. పాజిటివ్ డిగ్రీ తర్వాత యాజ్ పక్కా వస్తుంది. కంపారిటివ్ డిగ్రీ తర్వాత దాన్ పక్కా వస్తుంది. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ద 100% వస్తుంది. ఇది బేసిక్ గ్రామర్ రూల్ అండి. ఈ రూల్ అనేది చాలా బేసిక్, అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అవి 3 టైప్స్ ఉంటుందన్నమాట. పాజిటివ్ డిగ్రీ ఎక్కడైతే కంపారిజన్ జరగదు, కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఎక్కడైతే 2 వస్తువులు 2 మనుషుల మధ్యలో కంపారిజన్ నడుస్తుంది, ఒకటేమో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అంటే చాలామందితో కంపారిజన్ నడుస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రతి అంటే ఏంటి? బ్యూటిఫుల్, గార్జియస్, బాక్సమ్, లవ్లీ, మనకు తెలుసు అనమాట. ప్రతి గర్ల్ అంటాం, బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ అంటాం, గార్జియస్ గర్ల్ అంటాం, బిగ్ వైలింగ్ గర్ల్ అంటాం, బివిచింగ్ గర్ల్ అంటాం, బివిచింగ్ బ్యూటీ అంటాం, బాక్సమ్ బ్యూటీ అంటాం. సో షీ వాజ్ యాజ్ ప్రిటీ యాజ్, ఇఫ్ నాట్ ప్రెటియర్ దాన్, ఎనీ అదర్ గర్ల్ అట్ ద పార్టీ. సో షీ వాజ్ యాజ్ ప్రెటీ యాజ్, 100% రైట్. ఇఫ్ నాట్ ప్రెటియర్, ప్రెటియర్ అంటే ఏంటి? ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీ, ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్. ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ. దాని తర్వాత దాని వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్. ఎనీ అదర్ గర్లే వస్తుంది, ఆల్ అదర్ గర్ల్స్ రాదు. ఎనీ అదర్ గర్ల్ అట్ ద పార్టీ. సో మనము ఈ క్వశ్చన్ని బైసెక్ట్ చేసిన తర్వాత, దాన్ని పోస్ట్మార్టం చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి షీ వాజ్ యాజ్ ప్రెటీ యాజ్, ఇఫ్ నాట్ ప్రెటియర్ దాన్, ఎనీ అదర్ గర్ల్, ఆన్ ద పార్టీ, ఇన్ ద పార్టీ అన్నాము, అట్ ద పార్టీ అంటాం. సో అన్నీ చేసిన తర్వాత మిస్టేక్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. సో ఫైనలీ మనం ఏం చేయాలా? నో ఎర్రర్ అనేది ఆన్సర్ మనకి పెట్టాలన్నమాట. రైట్ సార్? షీ వాజ్ యాజ్ ప్రెటీ యాజ్, ఇఫ్ నాట్ ప్రెటియర్ దాన్, ఎనీ అదర్ గర్ల్ అట్ ద పార్టీ.
So answer is D. Right, sir. We will move to the next question of this lovely mock explanation number 37. Okay, here we go. In spite of being seriously handicapped, Stephen Hawking is one of the most eminent modern scientists. In spite of being seriously handicapped, Stephen Hawking is one of the most eminent modern scientists. సో ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటి? సో మిస్టేక్ అనేది మనం టోటల్ సెంటెన్స్లో వెతికే అవసరం లేదు. మిస్టేక్ అనేది మనం ఏదైతే రెడ్ కలర్డ్ లెటర్స్ ఉన్నాయో, వర్డ్స్ ఉన్నాయో, రెడ్ కలర్డ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో దాంట్లోనే మిస్టేక్ ఉందన్నమాట. వన్ ఆఫ్ ద ఈస్ ఫాలోడ్ బై ప్లూరల్ నౌన్ అండ్ సింగులర్ వర్బ్. రైట్, దాని అందరికీ తెలుసు. స్టీఫెన్ హాకింగ్ మీ అందరికీ తెలుసు అనమాట. వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ అనమాట. And he was having a neuron disease for the last 50 years. He was known for his space research and something related to space, but unfortunately he died in the month of March, that is 24th March 2018. Is no more. So ఇప్పుడు సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అయితే మరి మనిషి లేడు కదా. In spite of being seriously handicapped, స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ అవసరం లేదు, కానీ అక్కడ అండర్లైన్ చేయలేదండి. Stephen Hawking is one of the most eminent కాదు, ఇప్పుడు లేడు కదా, was one of the most. He died on 24th March 2018. 50 years he was just stuck to his wheelchair because of motor neuron disease. He is unable to walk, he is unable to do his regular activities. He was totally physically handicapped, but he is one of a pioneer, and most people used to compare him with Albert Einstein. They used to compare him with various other major scientists who were absolutely known for their what you called wisdom and known for their acumen, right? So in spite of being seriously handicapped, Stephen Hawking was one of the most eminent scientists. So answer is A. So the answer is A, right? Okay, now we'll move to the next question of the day. 65. You must employ additional hands in completing the project in time. You must employ additional hands in కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైం. ప్రాజెక్ట్ని టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడున్న మనుషులు సరిపోరు, మీరు ఇంకా ఎక్కువ మనుషుల్ని ఎంప్లాయ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో యూ మస్ట్ ఎంప్లాయ్ అడిషనల్ హ్యాండ్స్. ఇన్కంప్లీట్ రాదు సార్, 2+V1 రావాలా. 2+V1 అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 ప్లస్ కంప్లీట్ వస్తుంది. అదే మీరు ఇన్ పెట్టిరనుకోండి, ఇన్ కంప్లీటింగ్ అని వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. ఇన్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆన్ టైమ్. యూ మస్ట్ ఎంప్లాయ్ అడిషనల్ హ్యాండ్స్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇన్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైమ్, ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ టైమ్, టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆన్ టైమ్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. రెండు థింగ్స్ మీకు ఇచ్చి అద్భుతంగా మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు, రైటా? నేను మీకు చెప్పాను సార్, అదేంటి సార్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైమ్ ఆన్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎస్, ఇన్ కంప్లీటింగ్ కరెక్టే, కానీ ఇక్కడ ఇన్ రాంగ్, ఆన్ రావాలా, అందుకని ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. ఫర్ కంప్లీటింగ్ రాదు, టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆన్ టైమ్. వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండి. చాలామంది బాగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ చూడంగానే ఏ పెట్టేస్తారు, టు కంప్లీట్ చూడంగానే బోల్తా కొడతా ఉంటారు. అరే ఇన్ కంప్లీటింగ్ కరెక్టే అన్నారు సార్, టు కంప్లీట్, కానీ అక్కడ ఆన్ టైం రావాలా, కానీ ఇన్ టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ ఏ ఆప్షన్ని నేను ఎలిమినేట్ చేసేసా. ఇప్పుడు నాకు మిగిలిపోయిన ఆప్షన్ ఏంటి? నాకు మిగిలిపోయిన ఆప్షన్ ఒకటే, డి ఆప్షన్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ డి.
యా దిస్ ఇస్ ఇక్కడ మనకి 5 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడండి. ఓకేనా? 5 ఆప్షన్స్‌ని జాగ్రత్తగా చూసి మనం ఆన్సర్ చేయాల. Many countries throughout the world have achieved full digitalization. Okay, correct. Initially, the entire world transitioned to digitalization. Okay, this is also fine. This type of internet is known as metaverse. Oh, this type of internet is known as metaverse. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దాన్ని మనం వెతకాల. అది దొరికితే ఆ లెటర్తో పాటు సి అనేది మన మ్యాండేటరీ పేరు అయిపోతుంది. This existing kind of internet technology which gives us access to various aspects is about to change into a better and newer version. 100%. This type of internet is known as the metaverse. మీకు DCE చూడండి this type of internet అంటే what kind of internet దాన్ని వెతకాల. ఓకే, దిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అది దిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ కైండ్. సో డి అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, సి అనేది సెకండ్. ఈయన మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ మెటావర్స్ కదా, నెక్స్ట్ డైలాగ్ కూడా మెటావర్స్తో సంబంధమే ఉంటుంది. ద మెటావర్స్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రిగ్యూయింగ్ టెక్నాలజీ, అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ టెక్నాలజీ దట్ హ్యాస్ బిన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ద న్యూవర్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్. దాని తర్వాత ఏంటి, ఇనీషియలీ the entire world transitioned to digitalization. దాని తర్వాత many countries throughout the world have achieved full digitalization. మనకి రెండు మ్యాండేటరీ పేర్లు దొరికాయి అన్నమాట. ఒకటేమో డిసి, ఇంకోటేమో సిఈ. డిసి సిఈ అయిపోయా. డిసి ఎక్కడుంది, మధ్యలో ఉంది, పనికిరాదు ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయ్యేదే దాంతోని. ఇందులో డిసి లేదు, ఇక్కడ సిడి ఉంది. సో డిసి ఇక్కడ ఉంది, సిఈ. డిసి ఒక మ్యాండేటరీ పేర్, సిఈ ఒక మ్యాండేటరీ పేర్. దాని తర్వాత బిఎస్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి అనమాట. వెరీ వెరీ ఫెంటాస్టిక్. ఒక్కొక్కసారి మీరు అనుకుంటారు 4 ఆప్షన్సే ఇస్తాడని. 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, దాని తర్వాత S1 S2 ఇచ్చి మధ్యలో ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, దాని తర్వాత 2 ఆప్షన్స్ మిస్ అవుతున్నాయని అడగొచ్చు, దాని తర్వాత 5 ఆప్షన్స్ అయినా అడగొచ్చు. ఎలాంటి టెక్నిక్ అయినా అతను అడగొచ్చు. మనము అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలా. ఇది వస్తుంది, ఇది రాదు, ప్యానిక్ మోడ్లో లేకపోతే మనం భయపడడం కానీ అలాంటివి ఏమీ జరగకూడదు. ఓకేనా? సో ఆల్మోస్ట్ మన మాక్ ఎగ్జామ్స్లో అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మనము ఇన్కార్పొరేట్ చేసామన్నమాట, ఎంబెబ్ చేసామన్నమాట. సో దట్ స్టూడెంట్ విల్ ఫీల్ అట్ ఈజ్ టు అటెంప్ట్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఫైనల్స్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ టు what you call go for explanation after every mock. This is our 37th mock. Imagine 45 questions, 37 mocks is not a joke, and many more are going to be unfolded, probably plus 20. So 66 question answer is nothing but it is D. Cells in our body have a built-in dash to divide and grow to optimum size. Cells in our body have built-in dash to divide and grow to optimum size. A built-in appliances. Appliance ante electrical gadgets. Appliances are nothing but they are electrical gadgets anamata. Fan is an appliance, this is an appliance, mixie is an appliance, fridge is an appliance, everything. So has a built-in mechanism. Yes, a mechanism which allows something to do its work. The mechanism of digital board is to allow me to write on it so that you can see, and after that you can visualize and write. Lovely. Approach is nothing but attitude, style, and what you call way. And tools, you know, all know that appliances, gadgets, daily use. So which is the right option over here? So definitely the right option. Appliance is nothing but it's a device or a piece of equipment designed to perform a specific task. For example, fan, mixie, fridge, refrigerator. Mechanism is nothing but a system of parts working together in a machine. It's a type of approach kuda anochu, not only in machines but it also in human bodies. Approach is nothing but style. The approach
attitude. The approach of teaching of Mr. Jain and all the faculty members at Everest Coaching Point is simply awesome. His approach is good. ఇంకోటి ద ట్రైన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ అంటే ఏంటి? అది దగ్గరకు వస్తున్నట్టు. చాలా చాలా ఇంగ్లీష్‌లో మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ మీనింగ్స్‌ని మనం జాగ్రత్తగా చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకొని రాస్తే ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుందన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటో ఈజీగా మనము చెప్పగలము. ఆన్సర్ ఈస్ cells in our body have built-in dash to divide and grow, built-in mechanism, right? So 67 answer is Bombay. We'll move to the next question. If the video clip of the murder had not been shared on social media, the world would likely have remained dash of the tragedy. ఆ వీడియో క్లిప్ అనేది సోషల్ మీడియా మీద రాకపోతే, ఏ వీడియో క్లిప్ ఏదైతే మర్డర్ జరిగిందో దాని లైవ్ వీడియో క్లిప్ అనేది ఏదైతే రికార్డ్ చేయబడిందో అది కనుక రాకపోతే ప్రపంచానికి అసలు తెలిసేదే కాదు అలాంటి మర్డర్ జరిగిందా లేదా అనేసి. ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు? రికగ్నైజ్డ్ ఇచ్చాడు, అన్కన్ఫర్మ్డ్ ఇచ్చాడు, అన్అవేర్ అని ఇచ్చాడు, రినౌండ్ అని ఇచ్చాడు. 4 వర్డ్స్ చాలా చిన్నవి. మన వొకాబులరీ సెషన్స్లో మనం చాలా అద్భుతంగా వొకాబులరీని మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఎప్పుడైతే మన వొకాబులరీ సెషన్స్లో మనం వొకాబులరీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 20 అవర్స్ దాకా వొకాబులరీ జరిగింది. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ బబ్లింగ్ విత్ activity. Every student is totally rejuvenated and revitalized. So recognized, unconfirmed, unaware, renowned. Yes, Mr. Modi is a recognized personality throughout the world. Recognized ante enti? One who is acknowledged, one who is famous, one who is acclaimed is called recognized. Acclaimed, endorsed, accepted, acknowledged. Yes. Unconfirmed. What do you mean by unconfirmed? Well, we don't know the veracity, we don't know the legality, we don't know the legitimacy. Unconfirmed is not yet fully satisfied, not yet fully finalized. Not confirmed as to truth or validity. ఇక్కడ నేను మీనింగ్స్ రాశానండి. Unaware. He is unaware of what is happening. He is quite innocent. He is nescient. He is unschooled. He is simply naive. Unaware ante ఏదైతే అతనికి తెలీదో. సో unaware is nothing but unknowingly అనుకుంటాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే he doesn't know. He is unconscious. He is innocent. Right? Unknowing, innocent, అన్కాన్షియస్. రెనౌండ్ అంటే చాలా అద్భుతంగా మనం నేర్చుకున్నాం అనమాట. రెనౌండ్ అంటే ఏంటి? వెల్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, మహాత్మా గాంధీ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, అల్లూరి సీతారామ, రాణి రుద్రమ్మదేవి, దే ఆర్ ఆల్ రెనౌండ్ పర్సనాలిటీస్. రెనౌండ్ అంటే ఫేమస్, ఎమినెంట్, గ్రేట్, పాపులర్, acknowledge, distinguish, sought after. There are so many good words for renowned, illustrious. The best word which I like is acclaimed and illustrious. Famous, eminent, prominent, great. Right, renowned personalities. Okay na? So ఇప్పుడు చెప్పండి, if the video clip of the murder had not been shared on social media, the world would have remained recognized antama? No. Unconfirmed antama? No. Unaware is the right answer. Renowned kuda raadu. So 68 answer is nothing but C andi. Okay na? We'll move to the next question of the day. So the scientist who is known for his dash ideas on space travel is much admired. The scientist who is known for his dash ideas on space travel is much admired. మనకు ఆప్షన్స్
ఏమిచ్చాడు? రెడిక్యులస్, అనార్కిస్ట్, రెవల్యూషనరీ, మాలిషియస్. ఆ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క అద్భుతమైన ఐడియాస్ ఏవైతే స్పేస్ ట్రావెల్ గురించి ఉన్నారో అతన్ని అందరూ పొగిడారు. వెల్, దిస్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ రూల్. A person who is intelligent, definitely he will be admired, definitely he will be recognized. There's no doubt in that. So if you look at the sentence, the scientist who is known for his dash ideas, ridiculous ideas untunda? Ridiculous is a negative word. Anarchist ante meeku telusu. Revolutionary ideas, malicious ideas. So manaku vachina vocabulary ఏదైతే డే టు డే మనం vocabulary నేర్చుకుంటున్నామో ఆల్మోస్ట్ మనము వాట్ యు కాల్ పండిపోయాము. అంటే ఇవన్నీ మనం ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో చాలా ఈజీగా మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ రెడిక్యులస్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం, దాని తర్వాత అనార్కిస్ట్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. రెవల్యూషనరీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. రెడిక్యులస్ అంటే ఏంటి? సిల్లీ, ఫూలిష్. ఓకేనా? రెడిక్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ విచ్ ఇస్ వెరీ absurd, hilarious, comical, funny, right? Absurd, hilarious, funny. Anarchist, well, మామూలుగా మనం మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తా ఉంటాం అనమాట, హీఈస్ అన్ అనార్కిస్ట్. దెర్ ఈస్ అనార్కీ ఇన్ ఢిల్లీ, దెర్ ఈస్ అనార్కీ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్, దెర్ ఈస్ అనార్కీ ఇన్ సమ్ అదర్ స్టేట్. అంటే లాలెస్నెస్. One who protests against an elected government is called an anarchist. అతన్ని మనం ప్రొటెస్టర్స్ అనొచ్చు, అనార్కిస్ట్ అనొచ్చు, రెవల్యూషనరీ అనొచ్చు, లేకపోతే రాడికల్ కూడా అనొచ్చు, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ కూడా అనొచ్చు. An anarchist is nothing but he is a type of person who protests against an elected government. Okay, so he is an agitator, a revolutionarist, radical, extremist, right? Revolutionary ideas means something very, very amazing, astonishing, astounding, and ఇంకా దానికంటే ముందు పోతే కాంపిటిటివ్, ఇన్నోవేటివ్, క్రియేటివ్, సంథింగ్ విచ్ చేంజెస్ ద వరల్డ్. దట్ ఈస్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అద్భుతమైన వర్డ్ అండి రెవల్యూషనరీ. దాన్ని మనము కాంపిటిటివ్, ఇన్నోవేటివ్, గేమ్ చేంజింగ్, రిగరస్, మైండ్ బ్లోయింగ్, ఏదైనా మనం దాన్ని సంబోధించు, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. ఓకేనా? సో మనకు 3 వర్డ్స్ వచ్చింది. malicious, you all know that what is malicious? Something which is pernicious, malevolent, poisonous, venomous, one which is detrimental, deleterious. ఇవన్నీ వర్డ్స్ మనం చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నాము. జస్ట్ మైండ్ మీద కొద్దిగా మనం స్ట్రెస్ చేస్తే ఈ వర్డ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫ్లో అవుతుందన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ మాలిషియస్ అనే వర్డ్ కూడా మనకు తెలిసిపోయింది. హాస్టైల్, పర్నీషియస్, మాలిషియస్, మాలవలెంట్, వెనమస్, పాయిజనస్, డెట్రిమెంటల్, డెలిటీరియస్, ఇంజూరియస్, harmful, disadvantageous. Yeah, I don't have any malicious intentions towards you. నా మనసులో ఎలాంటి బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ లేవు, ఎలాంటి కపటమైన ఫీలింగ్స్ లేవు. సో అన్ని ఆప్షన్స్ని మనము కనుక చూస్తే ఆన్సర్ అనేది ద సైంటిస్ట్ హూ ఇస్ నోన్ ఫర్ హిస్ రెవల్యూషనరీ ఐడియాస్ ఆన్ స్పేస్ ట్రావెల్ ఈజ్ మచ్ అడ్మైర్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 69, ఆన్సర్ is C. We'll move to the next question of the day. Right, sir. What is the next question? We have to see and we have to answer it in a very precise way. You will mar the cake if you keep putting your fingers in the icing. అంతే కదా మరి, కేక్ తయారు చేసాము, దాన్ని ఐసింగ్ చేసేసా, ఊరికే నీ చేతులు దాంట్లో పెడితే కేక్ అనేది మార్ అయిపోతుంది. మార్ అంటే ఏంటి? స్పాయిల్ అయిపోతుంది, ర్యూన్ అయిపోతుంది, డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. రైటా? వెరీ గుడ్. సో మార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పాయిల్, ర్యూను, డ్యామేజు, ఇంపైర్. 4 ఆప్షన్స్ మనకి ఇచ్చాడండి. ఏంటి ఆ 4 ఆప్షన్స్?
You will mar the cake if you keep putting your fingers in the icing. Mar is nothing but prudent, urbane, spoil, spawn. Yes. You should be very prudent in using the time. సో టైంని యూజ్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ ప్రూడెంట్. అంటే చాలా జాగ్రత్తగా టైంని యూజ్ చేయాలా, చాలా జాగ్రత్తగా డబ్బుల్ని యూజ్ చేయాలా, చాలా జాగ్రత్తగా రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేయాలా. ప్రూడెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెరీ లాజికల్, రేషనల్, సెన్సిబుల్, ప్రెగ్మాటిక్, ఎంఫెరికల్, సెగాషియస్, వైజ్, విట్టి, అలా చాలా వర్డ్స్ వస్తాయి. కానీ మనకి ఈ వర్డ్స్ చాలు. వైజు, సెగాషియస్, shrewd, best word, judicious use of time, judicious use of natural resources, that is nothing but prudent. Urbane, what do you mean by urbane? One who is very cultured, disciplined, civilized, mannered, gentlemanly. Best word is debonair. Urbane is nothing but one who looks elegant, one who is having charm, one who is captivating, one is well-mannered. What an urbane man he is. He is absolutely dashing, and I admire his acting skills. Lovely. That is what urbane is all about. Cultured, debonair, sophisticated, elegant, graceful. Best word is debonair. Spoil, just now I told you, spoil is nothing but demolish, devastate, impair, wreck, injure. Yes, spawn. Spawn is nothing but something which is nothing but a type of breed, something which is originated, or it is something which is generated. Is nothing but it is called spawn. Spawn is originate, breed, engender, best word. Breed is also a very good word. Now all the 4 words are now flashing on your screen, and if you want to select which one is the right, if you mar the cake, you will mar the cake if you keep putting your fingers in the icing. Mar ante enti spoil. Spoil ante direct answer undi kada, 100% correct andi. So answer is C. Next. The scandal undermined her credibility as an honest person. Yes, a scandal anedi athani yokka honesty ni, athani yokka credibility ni nizanga chala damage chesedi. The scandal undermined her credibility as a honest politician. Credibility, trustworthiness, cajole, supercilious, oblivion. Credibility ante enti? What do you mean by credibility? Trustworthiness, reliability, trustworthiness, honest, integrity, reliability, then credibility. The credibility of the sports person antam, the credibility of the Prime Minister of India, the credibility of the principal of the school, that should not be marred, that should not be destroyed. Credibility is nothing but honesty, integrity, trustworthiness, reliability. The same thing applies for trustworthiness over here. Trustworthiness is nothing but one who is very, very honest, one who is reliable, one who is dependable, reliable, honest, dependable, faithful, is called trustworthiness. Honest, loyal, చిన్న వర్డ్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే సార్, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రివిజన్ చేపిస్తున్నాను సో దట్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఎక్కడ దీన్ని మర్చిపోకూడదు. మర్చిపోవడం అనే ప్రాబ్లం అందరికీ ఉంటుంది, నాతో సహా అందరికీ ఉంటుంది. ఎవరి మెమరీ అయితే షార్ప్గా ఉంటుందో వాళ్ళే ఎక్కువ మార్కుల్ని తెచ్చుకోగలరు. కజోల్ అంటే ఏంటి? కజోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్విన్స్ చేయడం, పర్సువేడ్ చేయడం, ఎంటైజ్ చేయడం, ల్యూర్ చేయడం, అపీల్ చేయడం, హిప్నోటైజ్ చేయడం, మెస్మరైజ్ చేయడం. ఇవన్నీ మనము నేర్చుకోలేదా మన వొకాబ్ క్లాస్లో? 100% నేర్చుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? మాక్ ఎక్స్ప్లెయిన్తో పాటు రివిజన్ మనం చేస్తున్నాము. రైట్. కజోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సువేట్, ఎంటైర్, ల్యూర్, అపీల్, captivate, convince, right? Supercilious. Supercilious ante enti? One who is very, very arrogant, stubborn,
proud, conceited, pompous, bumptious, narcissist, egotistical, egoistic, garvamunnavadu. Hubristic is the star word of the day. Hubristic, arrogant, naughty, conceited, snobbish. Beautiful words అండి. 24 karat gold words are right now flashing on your screen. 100% 24 karat words అనమాట. ఒబ్లీవియన్, మర్చిపోవడం. ఆ ఒబ్లీవియన్ని అన్కాన్షియస్నెస్ అంటారు, అన్అవేర్ అంటారు, డార్క్నెస్ అంటారు, బ్లాంక్నెస్ అంటారు, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అంటారు. వెల్, రైట్ నౌ హీ ఈజ్ ఇన్ ఒబ్లీవియన్. హీ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. So that is also a very, very fantastic word. Oblivion is nothing but unaware, unconscious, not knowing, darkness, blankness. Right. So now we have to find out the synonym of this word. The scandal undermined her credibility as a honest politician. Credibility ante enti? Easy ga vachesindi. Trustworthiness. Trustworthiness is the right answer. We'll move to the next question. Right, sir. What is the next question all about? If you refrain from threatening your ex-wife, she might be nicer to you. మీ ex-wife ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ్ని నువ్వు భయపెట్టియకపోతే డెఫినెట్లీ ఆవిడ నీతో మంచిగా బిహేవ్ చేస్తుంది. రెఫ్రెయిన్ అంటున్నాడు. అక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటవి? డెస్టిట్యూట్, సెంటిలేట్, ప్రొవిజనల్, పర్సిస్ట్ అనమాట. దీనికి మనకు కావాల్సింది ఏం వర్డ్? ద వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్. రెఫ్రెయిన్ అంటే ఏంటి? కంట్రోల్ చేసుకోవడం. రెఫ్రెయిన్ ఈజ్ ఆబ్స్టెన్, అవాయిడ్. ఆబ్స్టెన్, అవాయిడ్. బెస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ డెసిస్ట్. సీజ్, కీప్ అవే ఫ్రమ్, స్టాప్ పెస్టరింగ్, స్టాప్ టార్మెంటింగ్, స్టాప్ ట్రామటైజింగ్. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అండి, చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్. ఆబ్స్టెన్, అవాయిడ్, డెసిస్ట్, సీజ్. డెస్టిట్యూట్ అంటే మీకు తెలిసిందే అనమాట. దోస్ హు ఆర్ పూర్, పెనీలెస్, పావర్టీ స్ట్రికన్, డెస్టిట్యూట్. భేదవాళ్ళని డెస్టిట్యూట్ అంటారు, భేదవాళ్ళని డౌన్ ట్రాడన్ అంటారు, పెనీలెస్ అంటారు, పెనూరియస్ అంటారు, పావర్టీ స్ట్రికన్ అంటారు, రైటా. ఇంపెక్యూనియస్ అంటారు, పెనీలెస్, ఇన్సాల్వెంట్, ఇండిజెంట్. బెస్ట్ వర్డ్ ఇస్ ఇంపవరిష్డ్. సెంటిలేటింగ్, ఏదైతే బాగా మెరుస్తుందన్నమాట, స్పార్కిల్ అవుతుంది, షైన్ అవుతుంది, గ్లిటర్ అవుతుంది, షిమర్ అవుతుంది, డాజిల్ అవుతుంది, స్పార్కిల్ అవుతుంది, ఏదైతే వైభవంగా మెరుస్తుంది దాని సెంటిలేటింగ్. వాట్ అ సెంటిలేటింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ దిస్, వాట్ అ సెంటిలేటింగ్ దీపావళి ఇట్ ఈస్ దిస్. I really love the scintillating atmosphere which prevails in what you called Tirumala, especially during the darshan. Sparkling, shining, glittering, shimmering. ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ అంటున్నాడు. ప్రొవిజనల్ అంటే ఏంటి? టెంపరరీ, ట్రాన్సిషనల్, ట్రాన్సిటరీ. అదే నేను క్లాస్లో నేర్పిస్తా. ప్రొవిజనల్ స్పీకర్ అయితే ఏంటి? ప్రోటర్మ్ స్పీకర్ అంటాం. ప్రొవిజనల్ బడ్జెట్ అయితే ఏంటి? ఇంట్రిమ్ బడ్జెట్ అంటాం. ప్రొవిజనల్ టైం టేబుల్ అయితే ఏమంటాము? టెంటేటివ్ అంటాం. ప్రొవిజనల్ జాబ్ అంటే ఏమంటాము? స్టాప్ గ్యాప్ జాబ్ అంటాము. చాలా అన్న. ప్రొవిజనల్ అంటే తాత్కాలికంగా ఏదైతే మీకు ఇస్తున్నారో దాన్ని టెంపరరీ అంటారు, ట్రాన్సిటరీ అంటారు, ట్రాన్సిషనల్ అంటారు. ఇంకా మీకు చెప్పాను ప్రోటర్మ్, ఇంట్రిమ్, టెంటేటివ్, ప్రిలిమినరీ, ట్రాన్సిషనల్. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అన్నమాట. పర్సిస్ట్, పర్సిస్ట్ అంటే ఏంటి? కంటిన్యూ. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు పర్సిస్ట్ ఇన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. కంటిన్యూ అంటాము, డిటర్మైండ్ అంటాము, డాడ్జ్ అంటాము, పర్సివరెన్స్ అంటాము, స్టెడ్ఫాస్ట్ అంటాము, ఎండ్యూరెన్స్ అంటాము, టెనాసిటీ అంటాము, ఫర్మ్నెస్ అంటాము. ఎన్ని వర్డ్స్ అండి, ఉట్టిగానే మైండ్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ వర్డ్ గుర్తొస్తే సార్ అది స్టిమ్యులేట్ ఎనర్జీని చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఎనర్జీని స్టిమ్యులేట్ చేయగానే ఆన్సర్ అనేది చక్కగా మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో కంటిన్యూ, డిటర్మైన్, పర్సివియర్. సో రెఫ్రైన్ అంటే దాని నుంచి దూరంగా
ఉంటే కనుక. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? డెస్టిట్యూట్ టు సింటిలేట్కి అసలు సంబంధమే లేదు, ప్రావిజనల్కి సంబంధమే లేదు. సో పర్సిస్ట్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. పర్సిస్ట్ అనేది రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? సో విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ వాట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. Your mind is in such a turmoil, you don't know what you are saying. నీ మైండ్ ఎంత కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉంది, ఎంత టోటల్ టెన్షన్లో ఉందంటే నీకు తెలియట్లేదు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని. యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ ఎ టర్మాయిల్, యూ డోంట్ నో వాట్ యు ఆర్ సెయింగ్. టర్మాయిల్, ప్రెడిలెక్షన్, ఆర్డర్, ప్రెసిపిటేట్, రెసిప్రోకల్, బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అండి. టర్మాయిల్ అంటే ఏంటి? టెన్షన్లో ఉండడం అనమాట. దిస్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ విచ్ యు ఆర్ ఇన్ టెన్షన్. టర్మాయిల్ ఇస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం, డైలమాలో ఉండడం, పారాడాక్స్లో ఉండడం. ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఇన్ టైమాల్ అంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, కియోసు, పాండిమోనియము, మేహము, బెడ్లెమ్ము, పాండిమోనియం. సో రెండు థింగ్స్, ఒకటేమో టెన్షను, యాంగ్జైటీ, డిసార్డరు, కన్ఫ్యూజను, యాంగ్జైటీ. ప్రెడిలెక్షన్ అంటే దేన్నైనా ఎక్కువగా లైక్ చేయడం, ఫాండ్నెస్, లైకింగ్, లవ్, ప్రొపెన్సిటీ, ప్రొక్లివిటీ, ప్రొపెన్సిటీ, ప్రొక్లివిటీ, ప్రెడిలెక్షన్, ఫాండ్నెస్, స్ట్రాంగ్ లైక్, లవ్, inclination. Best word is penchant. Proclivity, propensity. These are the two 24-karat gold words. Order, when one which is arranged in order, sequence, arrangement, series. Everything is in order, ante synchronized, aligned, sequence. Precipitate, what do you mean by precipitate? Ante instigate చేయడం, ట్రిగర్ చేయడం. The two arguments precipitated into a volatile situation. అంటే దానికి దారి తీసింది, దాన్ని ఇన్స్టిగేట్ చేసింది, ప్రొవోక్ చేసింది, ట్రిగర్ చేసింది, which has led to that. ప్రొవోకు, ట్రిగరు, ఇన్స్టిగేటు, hasten. Best word is expedite. Reciprocal ante తెలుసు మీకు, something which is given back, given or done in return. Reciprocal. Well, if you love me, I will reciprocate it. I will also love you. If you respect me, I will also respect you. So this is what is called reciprocation. అంటే నువ్వు నాకు ఏది ఇస్తావో నేను నీకు అది డబుల్ ఇస్తాను అన్నమాట. సో టర్మాయిల్ అంటే ఏంటి? డిసార్డర్. ఓకే, ఈ డిసార్డర్కి ఏం కావాలి? ఇప్పుడు ఆపోజిట్ కావాలి. ఈ ఆపోజిట్ అనేది ఏంటి? డిసార్డర్కి ఆపోజిట్ ఏముంటుంది సార్? డిసార్డర్. ఆర్డర్ ఈజ్ ద రైట్ సార్. ఓకేనా? విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Cannot be removed or erased. One which cannot be removed or erased. Your options are rationalist, indelible, ledger, hallucinogen. దేన్నైతే మనము చెడపలేము, దేన్నైతే మనము తుడిపేయలేము. రేషనలిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే చాలా లాజికల్గా మాట్లాడతారనమాట. రేషనల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ హూ ఈజ్ లాజికల్, సెన్సిబుల్, పాజిటివ్, ఆప్టిమిస్ట్, పాజిటివ్ థింకర్. So rationalist. Yes, all people who are listening my mock explanation right now are rationalist. Rationalist is nothing but one who is a positive thinker, one who is an optimist, one who is a realist. Indelible, which cannot be erased. Ineffaceable, uneradicable, unremovable, permanent, everlasting, eternal, perennial, ceaseless, unabating, unaltering. ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఇన్ఎరేజబుల్, పర్మనెంట్, లాస్టింగ్, పర్సిస్టింగ్. లెడ్జర్ అంటే ఏంటి? ఒక బుక్ లాంటిది అనమాట, అకౌంట్స్ బుక్. ఎ బుక్ ఆర్ అదర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? హాలోసినేషన్ అంటే, హాలోసినేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఎ డ్రగ్ దట్ ఇండ్యూసెస్, దట్ గివ్స్ యూ వియర్డ్ ఫీలింగ్స్,
రకరకాల వింత ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. రకరకాల ఫ్యాన్సిఫుల్ ఆలోచనలు వస్తాయి. హాలోజేషన్స్ అంటే ఏవో అరుపులు వినిపిస్తూ ఉంటాయి నిద్రలో. ఏవో కేకలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎవరో వచ్చి గొంతు నొక్కేస్తున్నా అన్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మెంటల్ డిసార్డర్. సో హాలోసినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ డ్రగ్ దట్ కాజ్ హాలోసినేషన్. ఒక డ్రగ్ అనమాట. హాలోసినేషన్ గురించి ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. నోజెన్ అంటే ఇదొక డ్రగ్ దట్ కాజెస్ హాలోజినేషన్. హాలోజినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ మెంటల్ డిసార్డర్ వేర్ యూ హర్డ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వియర్డ్ సౌండ్స్, స్ట్రేంజ్, అన్యూజువల్, పెక్యులియర్ సౌండ్స్ అండ్ యు ఆర్ టోటలీ పానిక్ స్ట్రికెన్, టోటలీ యు ఆర్ స్కేర్డ్ అనమాట. రైట్ సార్? సో కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ ఆర్ ఎరేస్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ indelible is the right answer. So for question number what you call 74, the answer is B. Okay na? The next question. Prayer for the dead. Your options are pathology, window, requiem, polygon. So ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళ కోసము ప్రార్థించడం, ఆ ప్రేయర్ని మనం ఏమంటాం? పాథాలజీ అంటామా, విడో అంటామా, రెక్వియం అంటామా, పాలిగాన్ అంటామా? సో చాలా ఈజీ అండి. మనము ఈజీగా దీన్ని ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చండి. ఏందది చూడండి. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ pathology. It's a branch of science where lab samples are tested. It's a branch of science where lab samples are tested. So I can put this, a branch of medicine that deals with the laboratory examinations of samples of body tissue for diagnostic purposes. Ante kada? So మామూలుగా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు he will just ask you X, yes you are suffering with some fever, then I'll write or I'll prescribe some test. Where are you going to get those tests performed? Definitely you will go to the nearby laboratory. In that there will be a department called pathology department. That department is going to test your what you call blood samples. After that you will get a report, and that report you have to take to the doctor, and after that the doctor will prescribe medicines. So pathology is nothing but the branch of medicine that deals with the laboratory examination of samples of body tissues for diagnostic purpose. Widow, vidvarallu, a woman whose husband is dead. A woman who has lost her spouse by death and has not married again. 100% pure definition ichchanu anamata. A woman who has lost her spouse by death and has not married again. Requiem is nothing but it's a sad song. That song is also known as funeral song. That is also known as dirge, lament. అద్భుతమైన వర్డ్స్ అన్నమాట. dirge, lament, funeral song, requiem, elegy, dirge, lament. Polygon, you are quite aware now that you are in tier 2. I need not mention what the polygon is all about. Huh? You know that polygon is nothing but these are all mathematical figures which are two-dimensional cone shape bounded with straight sides anamata. Now tell me what actually is the right answer for this question. To be very precise, prayer for the dead, pathology is ruled out, widow is eliminated, and polygon is out of question. So the only answer that is left over here is requiem. Prayer for the dead is requiem, and you have to remember 4 important words. The 4 important words over here are lament, dirge, elegy, and funeral song. We'll proceed to the next question of the day. Her family walks a fine line between modernity and fundamentalism. Her family walks a fine line between modernity and fundamentalism.
Option A, at some point during an activity or a process, to walk around the streets of a town or city, to feel proud and confident, to achieve or maintain balance. This is a wonderful idiom. To walk a fine line. To walk a fine line is nothing but a small difference, a subtle difference. ఏదైతే చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుందో, చాలా సటిల్గా ఉంటుందో డిఫరెన్స్, దాన్ని టు వాక్ ఆ ఫైన్ లైన్ అంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, హర్ ఫ్యామిలీ వాక్స్ అ ఫైన్ లైన్ బిట్వీన్ మోడర్నిటీ అండ్ ఫండమెంటలిజం. సో మోడర్నిటీకి ఫండమెంటలిజంలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మాత్రం చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ చూస్తుంది, దానికంటే ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏముండదు. It's a very good idiom anamata, and it has been coming in exams for so many times anamata. It's a very, very close different idea, or we can even say to maintain a balance. You can also to achieve or maintain a balance. He walks a fine line. He walks a fine line between confidence and cockiness. సో ఇడియం అనేది ఎంత కష్టం ఉంది, దీనికి క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయాలంటే అంతే కష్టం అనమాట. మనము ఎలా పడితే అలా క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. హీ వాక్స్ అ ఫైన్ లైన్ బిట్వీన్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కాకీనెస్. సో ఆయన అలా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, చాలామంది నన్ను ఆరోగెంట్ అంటారు, స్టబన్ అంటారు, ప్రౌడ్ అంటారు, అబ్స్టినేట్ అంటారు, కన్సీటెడ్ అంటారు, హ్యూబరిస్టిక్. సో దెర్ ఈస్ అ ఫైన్ డిఫరెన్స్. కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుంది, ఆరోగెన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలా ఉంటుంది. దాని మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్, ఆ స్మాల్ డిఫరెన్స్ మనం గుర్తుపట్టాలి. అరే కాదు బాబు, ఆయన ఆరోగెంట్ కాదు, అబ్స్టినేట్ కాదు, ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రౌడ్, హీఈస్ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ హీ నోస్ ద సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ idiom. A family walks a fine line between modernity and fundamentalism. In the same way, my example is, he walks a fine line between confidence and cockiness. He walks a fine line between confidence and cockiness. So if I look at these options, at some point during an activity or a process, no. To walk around the streets of a town or city, no. To feel proud and confident, absolutely no. No. To achieve or maintain a balance. This is the right answer. Right, sir? Very good idiom, and this has cropped up in your CGL examination. You have to underline this idiom and you have to learn it. This is going to repeat, I personally feel. Next. You are the dash to the throne and should behave in such a manner. You are the dash to the throne and should behave in such a manner. Your options are hair, hair, here, hair. These are 4 tricky words, and if you are not acquainted with these words, definitely బోల్తా కొట్టే అవకాశం ఉందన్నమాట. హెయిర్ అంటే వారసుడు, హెయిర్ అంటే ఎంట్రిక, హియర్ అంటే ఇక్కడ, హెయిర్ అంటే కుందేలు. అయిపోయా. సో వన్ హూ ఈజ్ ద సక్సెసర్, ఇన్హెరిటర్ ఆర్ బెనిఫిషియరీ. హెయిర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ ఆల్ నో దట్ ఫర్, వుల్, ఫ్లీస్, మాప్ ఆఫ్ హెయిర్. హియర్ అవసరం లేదు. హెయిర్ అంటే ఏ 4-legged animal, a fast running long-eared animal that resembles a large rabbit. Super. ఇప్పుడు చేయండి, యు ఆర్ ద డాష్ టు ద థ్రోన్ అండ్ షుడ్ బిహేవ్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్. సో డెఫినెట్లీ ఈ థ్రోన్కి నువ్వే వారసుడివి, నువ్వు వారసుడివి కాబట్టి నీ బిహేవియర్ కూడా అలానే ఉండాలా. ఓకే, ఏం రావాలి అట్లాంటప్పుడు? యు ఆర్ ద డాష్ టు ద థ్రోన్ అంటే డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ అనేది హెయిర్ అనమాట. ఓకేనా? Shall we proceed to the next question? 100%. Right, sir. Let's see. The previous negotiation did not go anywhere and we intend to start them again next week with a clean state. The previous negotiations
did not go anywhere, and we intend to start then again next week with a clean slate. Oh, clean slate. సో డెఫినెట్లీ లాస్ట్ టైం ఏదైతే నెగోషియేషన్ మనం చేసామో దానికి ఫలితాలు అనేవి రాలేదు. ఈసారి మాత్రం మనం మళ్ళీ క్లీన్ స్లేట్తోని ప్రారంభిద్దాం. క్లీన్ స్లేట్ అంటే ఏంటి? ఏవైతే ముందు తప్పులు చేసామో దాన్ని రబ్ చేయడం. క్లీన్ స్లేట్ ఉంటుంది కదా, ముందు ఏదైతే వర్డ్స్ రాసామో దాంట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ జరిగాయంటే దాన్ని రబ్ చేసేసి మళ్ళీ రాస్తామా. క్లీన్ స్లేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు స్టార్ట్ అగైన్. ఫ్రెష్ స్టార్ట్ అయినా అనొచ్చు, టు స్టార్ట్ అగైన్ అనొచ్చు, టు ఫర్గెట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ స్టార్ట్ అగైన్. లవ్లీ సార్, ఇది కూడా మంచి ఇడియం, ఈజీగా గుర్తుంటుంది అనమాట. ఎ రికార్డ్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఆర్ బిహేవియర్ దట్ డస్ నాట్ షో ఎనీ మిస్టేక్స్ ఆర్ బ్యాడ్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్. టు అగ్రీ టు ఫర్గెట్ అబౌట్ ద పాస్ట్ మిస్టేక్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ స్టార్ట్ అగైన్ విత్ అ రిలేషన్షిప్. A state in which you are starting an activity or process again, not considering what has happened in the past at all. Absolutely right andi. A new beginning anochu. A new beginning. A new beginning. A fresh start. A new beginning or a fresh start. This is also a wonderful idiom anamata. To walk a fine line or a thin line or a clean state. Lovely. Clean state ante kottaga edaina ప్రారంభించడం అనమాట. ఏవైతే గతంలో జరిగావో ఆ తప్పులో లాసెస్ ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు, ఏవైతే గతంలో జరిగాయో దాన్ని అన్నిటినీ మర్చిపోయి ఒక కొత్త బిగినింగ్ అనమాట, ఒక ఫ్రెష్ స్టార్ట్ అనమాట. దాన్ని క్లీన్ స్టేట్ అంటారనమాట. ఓకేనా? 78 ఆన్సర్ ఈస్ he would identify these revolutionary movements. If we could identify these revolutionary movements in their nascent state, we would be able to eliminate serious trouble in the year. We will be able to eliminate serious trouble in the later years. If we could identify this revolutionary movements in their nascent, ఈ రెవల్యూషనరీ మూమెంట్స్ని మనము దాని యొక్క నేసెంట్ స్టేట్ అంటే బడ్డింగ్ స్టేజ్లో కనుక మనం కనుక్కుంటే డెఫినెట్లీ మనకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే ట్రబుల్స్ని మనము ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. మనకి ఏవైతే ఫ్యూచర్లో ట్రబుల్స్ వస్తున్నాయో దాన్ని మనం ఈజీగా. ఇప్పుడు దిస్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. నేసెంట్, NASCENT, ఎలిమినేట్ రెవల్యూషనరీ సీరియస్. అక్కడ డబుల్ సి ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ సి ఉందన్నమాట. సో మనకి ఏం కావాలా ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. నేసెంట్లో ఒక సీని తీసేయాలి. నేసెంట్ అంటే ఏంటి? నేసెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్, బడ్డింగ్ స్టేజ్, బిగినింగ్ అనమాట. ఇన్సెప్షన్, బడ్డింగ్, ఇన్సెప్షన్, స్టార్టింగ్. సో అక్కడ 2 సీలు ఉన్నాయి సార్, ఒక సీని తీసేయాలా. ఇక్కడ ఒకటే సీ పడ్డది. సో జస్ట్ బిగినింగ్, బడ్డింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్. రైట్. ఎలిమినేట్ అంటే ఏంటి? వెల్, ఎలిమినేట్ అంటే డెస్ట్రాయ్, వైప్ అవుట్, డివాస్టేట్, సబోటాజ్, స్లాటర్, మసాకర్, కిల్, అన్హైలైట్, ఒబ్లిటరేట్, ఎక్స్టర్పేట్, రిమూవ్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఎరాడికేట్, వైప్ అవుట్, రిమూవ్, అబాలిష్. రెవల్యూషనరీ ఐడియాస్, I just told you, innovative, inventive, creative, strict, stringent, harsh, 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి రెవల్యూషనరీకి. స్ట్రిక్ట్, స్ట్రింజెంట్, సివియర్, రిగరస్, కాంపిటిటివ్, ఇన్వెంటివ్, ఇన్నోవేటివ్. సీరియస్, సీరియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ వెరీ సీరియస్లీ, మీన్స్ వెరీ ఎంఫాటికలీ. This is a serious issue, అంటే very important, significant, paramount, intricate, interesting, key, chief, vital. He is serious అంటే absolutely he is in a very bad state. He may die any time. చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి సీరియస్కి. సీరియస్ is here I am taking important, crucial, vital, significant. సో ఆన్సర్ ఏంటి 79కి? ఇఫ్ వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై దిస్ రెవల్యూషనరీ మూమెంట్ ఇన్ దేర్ నేసెంట్ స్టేట్, వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ సీరియస్ ట్రబుల్ ఇన్ ద లేటర్ ఇయర్స్. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. యా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు స్పెల్లింగ్స్ అనమాట. టుమారో, అకరెన్స్, టెంపరేచర్,
preferable. Very simple cakewalk for us. No need to really ponder so seriously on these type of words. Tomorrow is absolutely incorrectly spelled word, occurrence. OCCURRENCE. Occurrence ante repeat, happen, phenomenon. Temperature, you know, preferable, something which you desire. It is excellent, better. These are more easy words. Answer anedi occurrence, right? Tomorrow, occurrence, OCCURRENCE. Temperature, you know, preferably, you know, tomorrow, you know, right? So answer is B. Now we'll look into this question. A great man acknowledged me as a flatterer to him. Flatterer, maska kottevadu anamata. One who is a bootlicker, one who is a bumlicker. This is a bad word, but a great man acknowledged me as a flatterer to him. So great man acknowledged. So our verb here, what we have spotted is was / were followed by third form of the verb, right? I was acknowledged by a great man to be a flatterer. To him is missing over here, so I am eliminating. I was acknowledged by a great man to have been. No need of have been over here. Unnecessary this is. So therefore I am eliminating. I am acknowledged. I am acknowledged రాదు కదండి, ఎందుకంటే సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. పాస్ట్ టెన్స్ సింటాక్స్ ఏంటి? వాజు / వర్రు ప్లస్ V3 అనమాట. I was acknowledged, okay, as a flatterer, okay, to him, fantastic, by a great man. Absolutely right answer. Absolutely right answer. I was acknowledged as a flatterer to him by a great man. I am acknowledged radu. I was acknowledged by a great man to have been radu. I was acknowledged by a great man to a flatterer టు హిమ్ అనేది అక్కడ మిస్సింగ్ అయిపోతుంది, దాన్ని తీసేస్తాను. సో అన్ని ఆప్షన్స్ని పరిశీలించిన తర్వాత రైట్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లెట్ అస్ హెల్ప్ హిమ్. లెట్ అస్ హెల్పింగ్, అతన్ని హెల్ప్ చేస్తారు. సెంటెన్స్ అనేది లెట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దాని ప్యాసివ్ ఫామ్ కూడా లెట్తోనే ఉంటుంది. అది లెట్ హిమ్ హెల్ప్ అస్, నాన్ సెన్స్. లెట్ హీ ఈజ్ హెల్ప్, నాన్ సెన్స్. సో అప్పుడు మనకు ఏం రావాలా? లెట్ హిమ్, హిమ్గానే ఉంటుంది. పి ప్లస్ V3 రావాలి సార్, రైట్? లెట్ హీ బి హెల్ప్డ్ బై అస్. ఇక్కడ ఏజెంట్ మిస్సింగ్ ఉంది. లెట్ హీ బి, ఏజెంట్ మిస్సింగ్, ప్రొనౌన్ కూడా డిఫరెన్స్. లెట్ హిమ్ బి హెల్ప్డ్ బై అస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. లెట్ అస్ హెల్ప్ హిమ్ అబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది కాబట్టి హిమ్ అనేది అలానే ఉంటుంది. లెట్ హిమ్ బి హెల్ప్డ్ బై అస్, ఇది అబ్జెక్టివ్ కేస్. నెక్స్ట్, can those happy moments be ever forgotten by me? Can those happy moments be ever forgotten by me? Shall I ever forget those happy moments? Absolutely wrong. ఇక్కడ మనకి క్యాన్ ఉంటే అది క్యాన్ గానే ఉంటుంది సార్, షాల్ కింద మారదు. ఇక్కడ షాల్ వచ్చింది కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. Can I forget those, can I ever forget those happy moments? ఇది 100% కరెక్ట్. ఇక్కడ విల్ వచ్చింది, విల్ వచ్చింది కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ కుడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? క్యాన్ దోస్ హ్యాపీ మూమెంట్స్, క్యాన్ దోస్ హ్యాపీ మూమెంట్స్, క్యాన్ ఐ ఎవర్ ఫర్గెట్ దోస్ హ్యాపీ మూమెంట్స్. సో ఆన్సర్ అనేది మనకి వాట్ యు కాల్ బాంబేలో ఉంది. ఎందుకు ఎలిమినేషన్లో షాల్ తీసేసిన, విల్ తీసేసిన, కుడ్ తీసేసిన? నాకు మిగిలింది ఒకటే. ఆ మిగిలింది ఏంటి? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బిలో ఏముంది? క్యాన్ ఐ ఎవర్ ఫర్గెట్ దోస్ హ్యాపీ మూమెంట్స్, రైట్? సో ద టీచర్ ఆస్క్డ్ మీ
why I had been absent the day before. The teacher asked me why I had been absent the day before. Day before ఏమైపోతుందండి? This will become yesterday. Had been ఏమైపోతుంది? Simple past అయిపోతుంది. Simple past. ఈ రెండు చేంజెస్ మనకి ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో అదే ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. సో ద టీచర్ ఆస్క్డ్ మీ వై వర్ అంటే ఏంటి? V2. వై వర్ యు ఆబ్సెంట్? ఎస్టర్డే ఏమైపోతుంది? డే బిఫోర్. ఇది 100% కరెక్టే. ద టీచర్ ఆస్క్ మీ వై ఆర్ యు? ఆర్ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ టెన్స్. ఎలిమినేట్ చేయండి. ఆర్ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ టెన్స్. ఎలిమినేట్ చేయండి. వర్ యూ అబ్సెంట్ ద డే బిఫోర్? ఇది జస్ట్ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్, ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్. ఇది ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ కాదు, ఖచ్చితంగా చెప్తుంది వై వర్ యూ అబ్సెంట్ ఎస్టర్డే. ఖచ్చితంగా అబ్సెంట్ అయ్యాడు, అందుకనే చెప్తుంది అనమాట. నువ్వు నిన్న అబ్సెంట్ ఎందుకు అయ్యావు? దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనము సెంటెన్స్లో ఇఫ్ వి ట్రై టు పుట్ ఇట్, అదేమైతే వై వర్ యూ అబ్సెంట్ ఎస్టర్డే. అంతేకాని వర్ యూ అబ్సెంట్ ద డే బిఫోర్, దిస్ మేక్స్ నో సెన్స్ అట్ ఆల్. రైట్? డే బిఫోర్ కూడా రాదు. సో ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టీచర్ ఆస్క్ మీ వై వర్ యూ అబ్సెంట్ ఎస్టర్డే. మిస్టర్ రాబిన్సన్ ఆస్క్డ్ హిస్ సన్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు బి వెన్ హీ గ్రూ అప్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది. మిస్టర్ రాబిన్సన్ ఆస్క్డ్ హిస్ సన్ వాట్ హీ వాంటెడ్ వెన్ హీ గ్రూ అప్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో అది గ్రూ అయింది కాబట్టి V1 V2 అయిపోతుంది, గ్రో అయిపోతుంది, అది వాంట్ అయిపోతుంది. సో ఈ రెండు చేంజెస్ ఎక్కడైతే కనిపిస్తాయో అదే ఆన్సర్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? వీ విల్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దాట్. మై సన్ సెడ్ మిస్టర్ రాబిన్సన్ వాట్ యూ బీ వెన్. దిస్ meaning is not precise and apt. I am not able to understand the meaning, therefore I am eliminating. My son said Mr. Robinson what you want to be. Yes, wanted ఏమైపోతుంది? Wanted will become want. What do you want to be when you grow ఏమైపోతుంది? View అయిపోతుంది. రైట్, ఈ రెండు చేంజెస్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. వాట్ యూ వాంట్ టు బీ వెన్ యూ గ్రో అప్. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మిస్టర్ రాబిన్సన్ సెడ్ మై సన్ అక్కడ రాకూడదు సార్, అది రాంగ్. వాట్ డిడ్ యూ వాంట్ టు బీ వెన్ యూ గ్రూ అప్? రాంగ్. వాట్ డూ యూ వాంట్ టు బీ రావాలి తప్ప వాట్ డిడ్ యూ వాంట్ టు బీ రావద్దు. మిస్టర్ రాబిన్సన్ సెడ్ మై సన్ వాట్ వుడ్ యూ బీ వెన్ యూ గ్రో అప్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో wrong. So the right answer is my son said Mr. Robinson what do you want to be when you grow up. Absolutely right. Next question. The boys respectfully wished the teacher good morning. Good morning said to the boys to their teacher. Good morning said the boys to their teacher. సో అక్కడ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ అనే మరి దానికి వర్డ్ ఏది పెట్టాలా? సో అది కూడా రాంగ్ అనమాట. గుడ్ మార్నింగ్ సెట్ ద బాయ్స్ టు ద టీచర్. టు దేర్ టీచర్ రావాలి తప్ప టు ద టీచర్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సెట్ ద బాయ్స్ టు ద టీచర్, ఇది కూడా రాంగ్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఈ మేడం అనే వర్డే రెస్పెక్ట్ఫుల్లీగా మారుతుంది. Good morning, madam, said the boys to their teacher. Absolutely right. Good morning, madam, said the boys to the teacher, to their teacher. Good morning, said the respectfully అనే వర్డ్ లేదు అక్కడ. సారీ, ఇక్కడ మేడం అనే వర్డ్ లేదు, ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ అనమాట. మేడం అనే వర్డ్ లేదనమాట. సో ఈ క్వశ్చన్ని మనం చక్కగా చూస్తే ద బాయ్స్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ విష్డ్ ద టీచర్ గుడ్ మార్నింగ్. అద్భుతమైన క్వశ్చన్,
నాన్ కన్వెన్షనల్ క్వశ్చన్, కన్వెన్షనల్ క్వశ్చన్ కాదు, టెన్స్తో సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాదు. మైండ్ని జాగ్రత్తగా యూస్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేయాలా. అక్కడ ఆ వర్డ్ మనకేముంది మేడం, ఆ మేడం అనే వర్డే మనకి బికాజ్ టోన్ అలా ఉందన్నమాట. మేడంకి ఎలా విష్ చేస్తాము, రెస్పెక్ట్ఫుల్లీయే విష్ చేస్తాము, రిగార్డ్తోనే విష్ చేస్తాము, ఎస్టీమ్తోనే విష్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు మనం చెప్తామన్న గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సెట్ ద బాయ్స్ టు దేర్ టీచర్. టు ద టీచర్ కూడా రాంగ్ అనమాట. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం అయితే ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే. ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఉంది కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేసిన. థర్డ్ ఆప్షన్లో దేర్ టీచర్ లేదని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఫోర్త్ ఆప్షన్లో అన్నీ ఉన్నాయి అనేది రైట్ ఆన్సర్. PQRS questions. Right. The latest generation telecommunication technologies ability to serve as an enabler of economic growth and job creation. Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget announcement that the government proposes to conduct the required spectrum auctions in 2022 to facilitate. The government's keenness to expedite the rollout was framed by Mrs. Sitharaman as being propelled by an appreciation of the rollout of 5G mobile phone services in fiscal 2022 and 23 has been understandably triggered speculation including about the feasibility of the timeline. ఏదో వాళ్ళు 5Gని రోల్అవుట్ చేస్తున్నారు, అద్భుతమైన ప్లాన్ వేసారు. ఆ ప్లాన్ ఎవరో కాదు, మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వేసారనమాట. దాన్ని మనం చక్కగా చూసేసి దాన్ని రాయాలన్నమాట. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మన మ్యాండేటరీ పేరు అనమాట. ఏంటి ఆ మ్యాండేటరీ పేరు చూడాలా. The latest generation telecommunication technologies ability to serve as an enabler of economic growth and job. It makes no sense. So P-to name an option leave. Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget announcement that the government proposes to conduct the required spectrum auctions. ఇందులో టోటల్గా మాట్లాడుతుంది స్పెక్ట్రమ్ ఆప్షన్స్ గురించి అనమాట. 5G రోల్అవుట్ చేయాలని చూస్తున్నారు in 2022 to facilitate. Right. The government's keenness to expedite the rollout was framed by Mrs. Sitharaman as being propelled by an appreciation of the rollout of 5G mobile phone services in fiscal 2023 has understandably triggered speculation including about the feasibility of the timeline. Okay na? జాగ్రత్తగా చూసి చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం రావాలా, ఫస్ట్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరు రోల్అవుట్ చేస్తున్నారు, డెఫినెట్లీ ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఎవరా ఇంపార్టెంట్ పర్సను, మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. సో సెంటెన్స్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్తో స్టార్టింగ్ ఉందా, ఉంది, ఎస్. క్యూ అనేది ఫస్ట్ పెట్టుకోండి. స్పెక్ట్రమ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ 2022 టు ఫెసిలిటేట్ వాట్, ఇట్లా చూసుకుంటా నేను. ఫస్ట్ నాకు ఒక క్లూ దొరికింది ఏంటంటే టోటల్ 4 లైన్స్లో అందరికంటే అద్భుతం ఏంటంటే ఒక మెయిన్ పర్సన్ 5Gని రోల్అవుట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ ఉందన్నమాట. ఆ ప్లాన్కి ఒక హెడ్ ఎవరో కాదు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ అనమాట. టు ఫెసిలిటేట్ ద రోల్అవుట్. సో QS అనేది నా మ్యాండేటరీ పేరు అయిపోయింది సార్. సో QS ఎక్కడైనా ఉందా, ఎస్, QSతోని 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. సో దీన్ని తీసేయండి, దీన్ని తీసేయండి. దాని తర్వాత rollout of 5G mobile phone services in fiscal 2023 has understandably triggered speculation about the feasibility of the timeline. ఓకే, దాని తర్వాత ఏంది, ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్, ద లేటెస్ట్ జనరేషన్ రాదు, ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే R. దాని తర్వాత P. ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్ టు ఎక్స్పిడైట్ ద rollout was framed by Sitharaman as being propelled by an appreciation of what? Appreciation of what? Appreciation of the latest generation telecommunications technologies ability. ఇది ఒక మ్యాండేటరీ పేరు. సో నా ఆన్సర్ ఏమైపోయింది, QSRP. సో ఇది కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఇది వచ్చేసింది. ఓకేనా. సో we will now move to the next question. Then the princess came in and as she passed by them she had something spiteful to say to everyone. Then the princess అంటే ఏదో ప్రిన్సెస్ గురించి మాట్లాడారు, ఆమె వచ్చింది, రైట్. తో పీతో సంబంధించింది ఏమి. ద ఫస్ట్ వాస్ టూ ఫ్యాట్, హీఈస్ యాజ్ రౌండ్ as టబ్, she said. సో క్యూతో కూడా ఏ ఆప్షన్స్ లేవు. A great king
of a land far away in the east had a daughter who was very beautiful, but she was very proud, haughty, and conceited, that none of the princes who came to ask her in marriage was good enough for her, and she only made sport of them. Once upon a time, the king once upon a time, the king held a great feast and asked thither all her suitors, and uh, they all sat in a row, ranged according to their rank, kings and princes, dukes and earls and counts and barons and knights. సో పీక్యూతోనైతే స్టార్ట్ అవ్వదు. స్టార్ట్ అయితే ఆర్తోనైనా అవ్వాలా, ఎస్తోనైనా అవ్వాలా. ఆర్ కానీ ఎస్ కానీ అవ్వాలా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏది రైట్ ఆన్సర్. సార్ మరి మీ ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఉంటే దాంతోనే స్టార్ట్ అవుతుందని మీరు చెప్పారు కదా అప్పుడు మామూలుగా లాస్ట్ క్లాసెస్లో. ఎస్, 100% చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ అది సూట్ అవ్వదు సార్. అలా కనుక చెప్తే అది ఇక్కడ సూట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఎస్తోని నేను స్టార్ట్ చేస్తే ఆర్ సెకండ్ రాదు. ఒక రాజు ఉండేవాడనమాట. ఆ రాజుకి ఒక అందమైన కూతురు ఉండే అనమాట. ఆవిడ చాలా చాలా ఎక్కువ గర్వం ఉన్నదనమాట. ఎవరైనా ఆమెని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తే గనక ఆవిడ వాళ్ళని చాలా హ్యూమిలియేట్ చేసేది, వాళ్ళని చాలా నిందిస్తుండే అనమాట. చాలా భయంకరంగా వాళ్ళతోని వ్యవహరిస్తుండే అనమాట. దాని తర్వాత రాదు కదా. ఫస్ట్ నేను వన్స్ అపాన్ ఏ టైం రాసేసి దాని తర్వాత ది కింగ్ హ్యాడ్ అ బ్యూటిఫుల్ డాటర్ మేక్స్ నో సెన్స్. సో ఫస్ట్ నేనేం చేయాలా, ఈ యొక్క కథ యొక్క ఇంపార్టెంట్ సారాంశం చెప్పాలా. అనగనగా ఒక రాజు ఉండే అనమాట, ఆ గ్రేట్ కింగ్ ఒక కూతురు ఉండేది. సో నేను డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ చేసేది ఆర్తోని. ఈ ఆర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒక్కసారి అతను చాలా విందు భోజనానికి చాలామందిని పిలిచారు. అందరూ వాళ్ళ ప్లేసెస్లో అకార్డింగ్ టు దేర్ ర్యాంక్స్ కూర్చున్నారనమాట. కింగ్స్, ప్రిన్సెస్, డ్యూక్స్, ఎర్ల్స్. సో నా మ్యాండేటరీ పేరు నాకు ఆర్ఎస్తో దొరికిపోయింది. సో ఎస్తో నాకు సంబంధం లేదు, ఎస్తో నాకు సంబంధం లేదు. ఆర్ఎస్ 2 ఉన్నాయి. బ్యూటిఫుల్. ఆర్ఎస్ 2 ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది, అప్పుడు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు కొంతసేపటి తర్వాత ప్రిన్సెస్ అనేది ఆమె యొక్క విరాటమైన రూపంలో అందంగా తయారై వచ్చిందనమాట. ఒక్కొక్కరిని చూసింది. చూసిన తర్వాత అందరి మీద కామెంట్ పాస్ చేసుకుంటూ పోయిందనమాట. హీ హాస్ గట్ సంథింగ్ స్పైట్ఫుల్ టు సే టు ఎవ్రీవన్. వీడు చాలా పొట్టిగా ఉన్నాడు, వీడు చాలా దొబ్బగా ఉన్నాడు, వీడు టబ్బులా ఉన్నాడు, అలా చెప్తూ పోయిందనమాట. అన్న ఇంకో మ్యాండేటరీ పేరు ఏమొచ్చేస్తుందంటే పీక్యూ వచ్చేసిందనమాట. సో పీక్యూ వచ్చింది, ఆర్ఎస్ ఇక్కడ వచ్చింది, పీక్యూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కొంచెం ఈ యొక్క క్వశ్చన్లో జాగ్రత్త పడాలి. ఎందుకంటే నేను ఒక్కసారి చెప్పాను, వన్స్ అపాన్ ఏ టైము, వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్, అవన్నీ కనుక మనం చెప్తే డెఫినెట్లీ అదే మనకి క్లూ అయిపోతుంది దాంతో. కానీ ఈ సందర్భంలో ఎందుకంటే రాజు ఉన్నాడు, రాజుకు ఒక అందమైన కూతురు ఉంది, అది ఆ లైన్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఈ సెకండ్ లైన్ సూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఈ సెకండ్ లైన్ సూట్ అవ్వదనమాట. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్స్ని మనం చూస్తే 82లో ఆర్ఎస్క్యూపీ రాదు, పీక్యూఎస్ఆర్ రాదు, ఆన్సర్ ఈస్ సి అనమాట. సో ఆన్సర్ అనేది సి 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 అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం, ఓకేనా. రైట్. సో జాగ్రత్తగా, ద లిస్ట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్, the use of which can stave off killers like sepsis and meningitis. The 10 critical products that hospital must stock to save newborns include a piece of cloth to keep a baby warm and close to the mother to encourage breastfeeding. The biggest cause of death is premature birth, while the second is complications like asphyxia during delivery. But other solutions will need greater investment. Chala easy andi. ఇది మదరు పిల్లవాడు పుట్టేటప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ మన దగ్గర పక్కా ఉండాలా, పిల్లవాడు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు, డెలివరీ జరిగినప్పుడు ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వల్ల పిల్లవాడి డెత్ అవుతుంది, ఆస్ఫిక్సియా వల్ల డెత్ అవుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల డెత్ అవుతుంది, ప్రిమెచ్యూర్ వల్ల, ఇవన్నీ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది, నేను చెప్పే అవసరం లేదు. మనకు జస్ట్ ఒక సింపుల్ మ్యాండేటరీ పేరు మనం కనుక్కుంటే చాలన్నమాట. మన మ్యాండేటరీ పేరు ఏందో ఒకసారి చూద్దాం, ఓకేనా. సో ద లిస్ట్ ఆల్సో అంటే ఇంతకుముందు లిస్ట్ గురించి మాట్లాడాడు, అంటే లిస్ట్తో స్టార్ట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ దీని ఎలిమినేట్. ద 10 critical products that hospital must stock to save newborns include a piece of cloth. ఎస్, క్యూ అనేది నాది ఫస్ట్ వన్. మాట్లాడుతుంది ఏంది,
The 10 critical products that must stock to save newborns include a piece of cloth to keep a baby warm and close to the mother to encourage breastfeeding. First అదన్నమాట ఏంటంటే ఒక బట్ట ఉండాలా, బట్ట ముక్కు ఉండాలా. దాని తర్వాత మూమెంట్ ద బేబీ ఇస్ బోర్న్ ఇట్ హాస్ టు బి బ్రాట్ టు ద మదర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనమాట. రైట్. దాని తర్వాత ఏంది ఆయన మాట్లాడుతుంది ఏంది క్రిటికల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇది ఒక లిస్ట్ లాంటిది అనమాట. ద లిస్ట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్. అంతే కదా, ఫస్ట్ ఆయన మాట్లాడింది దేని గురించి, బట్ట గురించి. బట్ట తర్వాత దేని గురించి మాట్లాడు, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్. దాని తర్వాత ఆ లిస్టులో యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఉండాలా, డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ కూడా ఉండాలా. సో దట్ అది ఆ బేబీ సెప్సిస్ అంటే బ్లడ్ పాయిజనింగ్, మెనంజైటిస్కి గురవ్వదు. సో క్యూపీ. దాని తర్వాత ఏంటి, బట్ అదర్ సొల్యూషన్స్ విల్ నీడ్ గ్రేటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇంకా చాలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కానీ దానికి గ్రేటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలా. లాస్ట్లో ఏంది, ద బిగ్గెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ద డెత్ ఇస్ ద ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్ వైల్ ద సెకండ్ కాంప్లికేషన్ ఇస్ asphyxia. అయిపోయా. క్యూపీ. ఇది కూడా ఇక్కడ మనం ఎలా దీనికి కనుక్కున్నాము, దీనికి ఒకటే ట్రిగర్ వర్డ్ అనమాట. 10 క్రిటికల్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ హాస్పిటల్ మస్ట్ స్టాక్. అది ద లిస్ట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ అని. ఈ రెండు వర్డ్స్ లింకర్స్ అనమాట, రెండు జాయిన్ అవుతాయి. దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో మ్యాండటరీ పేరు అంటాం. క్యూపీతో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, క్యూపీతో ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, అయిపోయింది. ఇక మీరేవి చదివే అవసరం కూడా లేదు. రైట్ సార్. ఇప్పుడు క్లోజ్ టెస్ట్ అనమాట. ఒక్కసారి మనము క్లోజ్ టెస్ట్ని చూద్దాం సార్. Once let us see the close test. Yeah, close test. The word archaeology comes from the Greek word archaeos, which means ancient dash. Some archaeologists study living creatures. Most archaeology is concerned dash with distant past. People have dug up monuments and collected artifacts for thousands of years. Dash, these people were not scholars but looters and grave robbers looking to make money or dash up their personal collections. Okay, right. So ikkada manaku maatladutundi endante he is just talking about archaeology, and you definitely it comes from the Greek word archaeos, which means ancient dash. Some archaeologists study living cultures, but some archaeologists are concerned dash ద డిస్టెంట్ పాస్ట్ అంటున్నాను అనమాట. చాలామంది ఆర్కియాలజిస్ట్ అని చెప్తా ఉంటారు కానీ వాళ్ళన్నీ తవ్విన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఓల్డ్ ఐటమ్స్ కానీ, ఏన్షియంట్ యాంటిక్స్ కానీ, ప్రెషియస్ ఐటమ్స్ కానీ ఏమైనా దొరికితే వాళ్ళ యొక్క కలెక్షన్ని పెంచాలనుకుంటారు, లేకపోతే ఎక్కువ డబ్బుల్లో దాన్ని మార్కెట్లో అమ్మేస్తారు. 90% మార్కెట్లో ఆర్కియాలజిస్ట్ ఫేకే ఉంటారు, 10% మాత్రమే ఒరిజినల్ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఉంటారు. ఎవరైతే భూమిని తవ్వి దాంట్లో దొరికే వస్తువుల్ని పరిశీలించి ఎంతకాలం పురాతనవి అని తెలుసుకొని దాన్ని మ్యూజియంలో పెడతారు, లేకపోతే గవర్నమెంట్కి ఇస్తారు, లేకపోతే పబ్లిక్కి ఎగ్జిబిషన్లో పెడతారనమాట. మిగతా వాళ్ళందరూ డబ్బుల కోసమే పనిచేస్తారు. ఓకే, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ద వర్డ్ ఆర్కియాలజీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ వర్డ్ ఆర్కియోస్, విచ్ మీన్స్ ఏన్షియంట్. స్టిల్ సమ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటామా, ఈవెన్ సమ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటామా, యట్ సమ్ ఆల్దో ఎస్ కాంట్రాస్ట్ని చెప్తుందనమాట. ఆల్దో ఏం చెప్తుంది, కాంట్రాస్ట్కి చెప్తుందనమాట. ఆల్దో రైట్, ఆల్దో సమ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ స్టడీస్ లివింగ్ క్రీచర్స్. కొందరు ఆర్కియాలజిస్ట్ ఈ లివింగ్ క్రీచర్స్ పైన శోధన చేస్తూ ఉంటారు. మోస్ట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ కన్సర్న్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటామా, కన్సర్న్డ్ దెమ్ అంటామా, కన్సర్న్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటామా, రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ రాల్. మోస్ట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటే ప్లూరల్ వచ్చింది. ప్లూరల్ వచ్చే హిమ్సెల్ఫ్ రాదు, ఇట్ సెల్ఫ్ రాదు, దెమ్ రాదు, దెమ్సెల్ఫ్. మోస్ట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ కన్సర్న్ దెమ్సెల్స్ విత్ ద డిస్టెంట్ పాస్. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే డెఫినెట్లీ పురాతన వస్తువుల గురించే ఉన్నాము, దాని గురించే శోధిస్తున్నాము, దాని గురించే అనాలిసిస్ చేస్తున్నాము. దేర్ఫోర్ వాళ్ళ కలెక్షన్ అనేది పాస్ట్తోనే ఉందన్నమాట. మోస్ట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ కన్సర్న్ దెమ్సెల్ఫ్ విత్ ద డిస్టెంట్ పాస్ట్. People have dug up monuments and collected artifacts. Artifacts ante very precious old things for thousands of years. Regularly these peoples, commonly these peoples, often these peoples, seldom this people. Seldom is a negative word, first danni then eliminate. Commonly these peoples are not scholars anam kada. Often, chala varaku,
ఈ మనుషులు స్కాలర్స్ కాదు. కామన్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ సెన్స్ అనమాట. రెగ్యులర్లీ దీస్ పీపుల్స్ అని రనము. కామన్లీ దీస్ పీపుల్స్ వేర్ నాట్ స్కాలర్స్. ఆఫన్ చాలా వరకు ఈ మనుషులు స్కాలర్స్ కాదు, బట్ దొంగలనమాట. తొవ్వేసి దొంగలు. లూటర్స్ అండ్ గ్రేవ్ రాబర్స్ looking to make money or dash up their personal collection, create up their personal collection అంటమా, బిల్డ్ అప్ their personal collections అంటమా. కన్స్ట్రక్ట్ అయితే రాదు, అసెంబుల్ రాదు. ఎప్పుడైతే పార్ట్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఒకటి దాన్ని ఇంకోటిని కలుస్తామో, హీఈస్ అసెంబ్లింగ్ ఏ రేడియో, ఈజ్ అసెంబ్లింగ్ ఏ టీవీ, ఈజ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఈజ్ బిల్డింగ్. బిల్డ్ అప్ దేర్ పర్సనల్ కలెక్షన్స్ కాదు, క్రియేట్ దేర్ పర్సనల్ కలెక్షన్స్ కాదు. బిల్డ్ అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ కలెక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం. ఇక్కడ బిల్డ్ అంటే కన్స్ట్రక్ట్ కాదు, ఇంక్రీజ్ చేయడం అనమాట. బిల్డ్ అప్ దేర్ పర్సనల్ కలెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్. ఈజ్ బిల్డింగ్ అప్ హిజ్ రెప్యుటేషన్ అంటే ఈజ్ బిల్డింగ్ అప్ హిజ్ రెప్యుటేషన్, ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ హిజ్ రెప్యుటేషన్. చాలా ఈజీ అండి. ఇలాంటి క్లోజ్ టెస్ట్ మనకి ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఎక్కడ మనం సంకోచించదు, ఎక్కడ భయపడద్దు, ఈజీగా మనం రాసుకోవచ్చు. రైట్ నౌ మన యాజ్ యూజువల్ వాట్ యు కాల్ ఇది ఏమంటారు, కాంప్రహెన్షన్ వచ్చింది. చక్కగా దీన్ని చదువుదాం. చదివి ఎక్కడ యాంగ్జైటీ లేకుండా స్మూత్గా సాఫ్గా మనం దాన్ని ఆన్సర్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. In what will cheer the tourism industry and travelers, the government has allowed fully vaccinated passengers from 82 countries to skip the mandatory quarantine period from February 14. The requirement of compulsory on-arrival testing for passengers from certain countries identified as at risk has also been removed. These guidelines from the Ministry of Health apply to countries with whom India has a pact of reciprocity and include the United Kingdom, the United States, Canada, Australia and New Zealand, or those which see significant traffic in and out of India. Currently, India has air bubble agreements with 35 countries. The government has earlier moved to resume international flight from December 15, but withdrew the decision due to Omicron variant. The tourism industry estimates that COVID-19 has caused losses of 150 lakh crores since March 2020. Prior to the pandemic, India has at least 1.1 crore inbound tourists and 2.7 crore outbound tourists annually, say industry estimates, and the new relaxation appear to be in line to recoup these numbers. There are sound epidemiological reasons for the decision. India's daily trajectory of fresh COVID-19 cases is declining from close to 3 lakh cases a day on January 24th to around 58 cases a day now. Okay. The remote is not working. It bears remembering that this precipitous fall, the speed of which is unusual compared to previous waves, is also due to a change in testing attitudes. The easy availability of rapid antigen tests that can be self-administered has seen more cases being registered outside the system of government tracked RT-PCR testing and not reflecting in official case counts. Overall, while the relative mildness of the Omicron variant compared to the Delta variant has meant that many of those infected did not need hospitalization, the availability of vaccines has also contributed to the third wave posing a diminished health threat. Though deaths continued to rise, it was not to the same degree as earlier, though a full reckoning will take more time after excess death tallies from state start to become public. Finally, the varied results internationally from booster doses, in that they were not enough to deter transmission, have led to a broader acceptance that the coronavirus can be eliminated by vaccines alone, but can be repelled over time with a mix of approaches such as wearing masks, vaccination, and accepting short lockdowns.
Moreover, there is also no situation where herd immunity will ensure elimination of a virus, as a breakthrough infection and reinfections are rife. The opening of schools and the normalization of air travel imply that the world must learn to prioritize equitable healthcare and improve hygiene, yet move forward, reclaim and repair the social and economic remnants of the pre-pandemic period. Yeah. Well, he's totally focusing about what has happened in the COVID area, how traumatic the COVID was, how nations could really come up with suggestions and various measures to stop this dangerous virus spreading and to stop the casualties as well. How has travel industry been affected? What actually is the trajectory of COVID cases in the first wave, second wave and third wave? How Omicron played? All these you are capable of understanding. I don't want to explain it because the mock explanation will get lengthy. Very categorically, I told in my initial classes, don't get panic, don't get scared. The only thing that you have to learn is listening skills, reading skills, writing skills, and especially reading skills. Read a newspaper. Now I have gone through the entire paragraph. I could really I swear that I have read this paragraph only once, and this is the second time I am reading, that's all. And I could really go through the crux of the paragraph, and now based on my understanding and your understanding, we are going to find out the right answer, because there is nothing complex in this paragraph. The only thing is you have to really search for the questions, because he made the paragraph so lengthy that searching itself is a Herculean task. Okay, let's see. Which of the following statement is not correct with respect to editorial? Editorial ఇచ్చినవి ఏవి కరెక్ట్ కాదంటున్నాడు, చూద్దాం. The government withdraw its order to resume international flight due to Omicron variant. This is not correct. This is correct, sir. This is correct. The government withdrew its order to resume international flights due to emerging Omicron variant. Yes, where you can see. The government withdrew the decision due to Omicron variant to resume flights. Right, sir? So, this is correct. Tourism suffered more due to the pandemic. This is also correct, sir. This is also correct. According to guidelines from Ministry of Health, travel from any country does not require to pursue mandatory quarantine period. Yes. Third wave. 1 minute. According to guidelines from Ministry of Health, traveler from any country does not require to pursue mandatory quarantine period. This is not correct, sir. This is the answer, because definitely they have to pursue mandatory quarantine period. Yes, this is. Which of the following statement is not correct with respect to the editorial? They have to, well, the government has allowed fully vaccinated passengers from 82 to skip the mandatory quarantine period. The requirement of compulsory non-arrival testing for certain countries such as at risk has also been removed. Which of the statement not correct? The editorial, the government withdrew its order to resume. This is correct. Tourism suffered. This is correct. According to guideline from this, traveler from any country does not require to pursue mandatory. Third wave is not posing severe threat to the public life as compared to previous one. Yes, this is also correct. Third wave is not posing. The only thing is answer is C. Right. Currently, government has moved earlier. So answer is C. Correct. Correct. Not correct. According to the editorial, how can we eradicate coronavirus? Through vaccination, by following herd immunity, by following COVID appropriate behavior, acceptance of short lockdown. ఏది ఫాలో చేస్తే మనము
వాట్ యు కాల్ కరోనా వైరస్ని ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు. 100% వ్యాక్సినేషన్ కావాల్సిందే. హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఎక్కడా రాలేదు సార్. బై ఫాలోయింగ్ కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ వేర్ ఇయర్స్ బై అక్సెప్టింగ్ షార్ట్ లాగ్ ఇది ఒక్కటే అప్లికబుల్ లేదన్నమాట. ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాం సార్ మనం అది? ఎస్, ఐ విల్ షో యూ. Eliminated. The coronavirus cannot be eliminated by vaccine alone, but can be repelled over time with a mix of approaches such as wearing mask, vaccination, and accepting short lockdowns. Moreover, there is no situation where herd immunity will ensure elimination. కొద్దిగా కామన్ సెన్స్తోని మనం చదివితే ఆయన ఏమంటున్నారంటే కరోనా వైరస్ని మాస్క్ ద్వారా, వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా, లాక్డౌన్స్ ద్వారా మనం దాన్ని కొద్దిగా వరకు ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతాం, కానీ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్లే ఎ వెరీ important role. So answer is 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. అందుకని అన్న ప్యాసేజ్ అనేది కొద్దిగా పెద్దగా ఉంది. దాంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేది విచిత్రంగా ఇస్తున్నాడు. దానికి వెతకడానికే టైం పడుతుంది తప్ప కష్టాలు ఏం లేవు. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ మేక్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ సెన్సిబుల్? ద టూరిజం సెక్టర్ సఫరింగ్ హ్యూజ్ లాసెస్ డ్యూ టు ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్. ఇండియాస్ డైలీ ట్రజెక్టరీ ఆఫ్ ఫ్రెష్ COVID-19 కేసెస్ ఇస్ డిక్లైనింగ్ టు అచీవ్ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. మళ్ళీ మనకు అదే ఉందన్నమాట. డెఫినెట్లీ టూరిజం సెక్టర్ అనేది చాలా సఫర్ అవుతుంది. ఇండియన్ కేసెస్ 3 lakhs నుంచి 58,000కి వచ్చాయి, కానీ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ మనం ఎక్కడ అచీవ్ చేయలేదు. ఇప్పుడే ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లోనే చెప్పాను. సో 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. టూరిజం అనేది బాగా సఫర్ అవుతుందన్నమాట. రైటా? ఆల్రెడీ ఆడ క్రోర్స్లో మనకి ఫిగర్స్ ఇచ్చాడనమాట. నెక్స్ట్, what would be probable reason behind slow positive rate in India? ఇండియాలో ఆ పాజిటివ్ రేట్ స్లో ఎందుకుంది? లాస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా అచీవ్డ్ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. నో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ క్వశ్చనే లేదు సార్. టోటల్ పారాగ్రాఫ్లో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి కూడా రాలేదు. ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్, దట్ ఎస్. బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ రీఇన్ఫెక్షన్స్, నో. అడరింగ్ టు కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్, నో. ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్, ఇది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చనే సార్. ఇండస్ట్రీ ఎస్టివ్ న్యూ రిలాక్సేషన్ సెక్టరీ కరెంట్లీ గవర్నమెంట్ ద ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ that can has seen more cases being registered outside the system of government tracked RT-PCR testing, not reflecting official case counts. So, సో పాజిటివ్ ఎందుకంటే అందరు ఇంట్లోనే టెస్ట్ కిట్ తీసుకొని వచ్చి చేసేస్తున్నారు. అవి మాత్రం అఫీషియల్ ఫిగర్స్లో ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. అందుకని ఇండియాలో వాట్ వుడ్ ద ప్రాబబుల్ లో పాజిటివ్ రేట్ ఉంది అని తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, the Indian Premier League auction held over the weekend at Bengaluru reflected financial heft and fresh hopes that a league domestic in spirit and international in flavor can cope with 2 pandemic years and still remain economically robust is a pointer to its marketing viability and strong financial underpinning. Nearly 552 crores, 551.7 crores to be precise, was spent by 10 franchises as they sought to bolster their squads with bouquet of players with varied skill sets. Surely the IPL has come a long way since Adam Gilchrist admitted to a feeling like a cow after the maiden auction ahead of the inaugural edition in 2008. Cut to the present, players kept a tap through live television and were quick to react through their social media handles, with 2 new teams in the fray, Gujarat Titans and Lucknow Super Giants, and other squads in the rebuilding phase after retaining a few stars. It was not surprising that 204 players went under the hammer, with 67 of them being overseas cricketers. Even the health crisis of original auctioneer Hugh Edmides was tied over as his replacement Charu Sharma stepped up to the task, while wicketkeeper batter Ishan Kishan snapped up at 15.25 crore by Mumbai Indians for the most expensive buy, and at 23 the Jharkhand player is seen as someone who can replicate Mr. MS Dhoni's template. The auction also reflected team cultures, with defending champions Chennai Super Kings CSK buying back its erstwhile core members. The outfit got Bravin Bravo, Ambati Rayudu, Robin Uthappa, which is in sync with skipper Dhoni's philosophy of having an established group. Mumbai Indians meanwhile spent 8 crores on an injured England speedster
Jofra Archer, seeing him as a long-term investment and a potent ally of Jasprit Bumrah. Some of India's under-19 star too found them their moment under the sun, but as many of their seniors would vouch, they remain a work in progress. Through its performance, age, marketability, availability, economics matrix, the auction also serves as a ruthless mirror. That's Suresh Raina, a bona fide CSK star, along with Steve Smith, Aaron Finch, Owen Morgan, found no takers is instructive. Years ago, Brian Lara was overlooked as he was deemed old. The Board of Control for Cricket in India allowed the Ranji Trophy to suffer a break in the 2021 season, citing the pandemic, but moved mountains to get the IPL bandwagon run smoothly, and it revealed how the league's financial muscle has the last word. The Ranji Trophy is back for now, while talk about the women's IPL still remains a nascent exercise. And just as in the previous years, the absence of Pakistani cricketer from the IPL is a pointer to sport never being immune from diplomatic pressures. This is an absolutely easy comprehension that you are what you call capable of doing for yourself. No need of explaining. This is all about IPL. This is all about players. This is how auction took place, who were taken, what was the highest price pays to what you call the player, 15 crores to the player, and they are talking about MS Dhoni, the man who can replicate MS Dhoni, KL Rahul, and then we have got many old players who were not taken in the auction like Brian Lara and Ian Morgan, Aaron Finch, etc. etc. So Ishant Kishan, it's not KL Rahul, Ishant Kishan. Let us see the answers. It's very easy, sir. The only thing is you have to spot out, that's all. Otherwise, I don't think you will be very easy. I've got it. Why speaker termed the auction a ruthless mirror? Because league's financial muscle has the last word. Because senior players were vouched. Because there are various factors on which franchise consider while buying players. Yes, 100% కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే ఒక ప్లేయర్ని కొనే ముందు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ని మనం గమనించాల్సి వస్తుంది. ఎలా పడితే అలా కొనలేమన్నమాట. ఎక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది? 98 మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఎస్, మనకు కనిపిస్తుంది. The two new teams. The auction reflected culture and defending the outfit got brewed. చూడండి. Through its performance, age, marketability, availability, economics matrix, the auction also serves as a ruthless mirror. వచ్చింది కదా, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కదా. ఎస్, సో ఆన్సర్ ఈస్ because of various factors on which consider. According to the passage, why BCCI chose to defer Ranji Trophy citing pandemic but not IPL? Yes, Ranji Trophyలో వచ్చేది ఏం లేదు, ఐపీఎల్లో చాలా డబ్బులు వస్తాయి. అందుకనే రంజీ ట్రోఫీని ఆ ఇయర్లో బ్యాన్ చేయడం అంటే రద్దు చేసేసి ఐపీఎల్ని మాత్రం నడిపించారు. బికాస్ ఐపీఎల్ ఈజ్ ఎకనామికలీ రోబస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద లీగ్స్ ఫైనాన్షియల్ మజిల్ హ్యాస్ ద లాస్ట్ వర్డ్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఏ అనేది కరెక్ట్. బీసీ చూసే అవసరం కూడా లేదు. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? 100% కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ? వాట్ యు కాల్ 99. Ranji Trophy is back for now while talk about the women's in 2000 season citing pandemic but moved mountains to get the IPL bandwagon run smoothly as they revealed that the league's financial muscle has the last word. వచ్చింది కదా డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏం లేదు, వెతకడమే అంత, ఇంకేం లేదు. Which of the following statements according to the editorial is not correct? Which of the? Suresh Raina along with Steve Smith, Aaron Finch and Ian Morgan found no takers because of performance, age, marketability issues. Yes, correct. This is correct, sir. True. Brian Lara was overlooked as he was. This is also true. Ishant Kishan is seen as someone who can replicate. This is also true. So, which of the following statement is not correct? All are correct. Answer is all are correct. All are correct only. Right. Next. Why speaker stated that IPL is not being protected from diplomatic pressure? Because women's IPL
IPL remains a nascent experience because the Ranji Trophy to suffer a break in the 2021 season because of the absence of Pakistani cricketers from the IPL because Suresh Raina found no takers. Yes, ఎందుకట్లా జరిగింది? Why speaker stated that IPL is not being protected from diplomatic pressure. Yeah, diplomatic pressure ఉంది కాబట్టే పాకిస్తాన్ ఆడట్లేదు. అదే లేకపోతే పాకిస్తాన్ కూడా ఆడేదన్నమాట. అది మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? లాస్ట్ లైన్లో ఉంది చూడండి. And just as in the previous years, the absence of Pakistani cricket from the IPL pointers to sport from diplomatic pressure. ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఆన్సర్. Because the absence of Pakistani cricketers from IPL, right? So ఇది ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది? నో ప్రాబ్లం, అయినా చదువుకుందాం. The distinguishing difficult times difficult times could create feelings of anxiety, insecurity and fear as we navigate through undesirable situations and uncertainties. We find that negativity surrounding the problems consume our mind. It is in those times that we have to exert ourselves to change our perspective and adopt a more positive and solution driven attitude. Wise people have always chosen to leverage adversities as opportunities for growth and progress rather than succumb to negative thoughts patterns. And Saint Kabir describe how people respond when challenged by problems. Bold, virtuous people and saints are resilient. You may break them 100 times and yet they will rejoin. In contrast, negative people and clay plots are fragile. Once shattered, they are broken forever. The distinguished feature of the successful is that they have a mindset that enables them to remain positive in the face of adversity and even utilizes the negative situation for their benefit. The eagle can teach us a few lessons on this. When the storm starts blowing, it does not cower down before it. It flies to a higher point and waits for the wind to blow over. When the storm sets in, the eagle spreads its wings and uses the draft of the wind to rise higher and higher in the sky. It does not run away from the storm. Rather, it uses the storm to its advantage. While the storm rages below, the eagle soars above it. The winning attitude to overcome despair and stress is to realize that adversities have opportunities inherent in them and opportunities do not come without problems. Hence, difficulties and obstacles have a positive side to them and as they make us grow from within. A gem gets polished with friction. The finest steel is produced by putting it fine. Similarly, the more hardship we face, the stronger we become. This is a wonderful paragraph, he is telling about how life is all about, how we are going to face. Well, hardships are common in everybody's life. కష్టాలని అందరి లైఫ్లో వస్తుంది. కష్టాలతో భయపడొద్దు. ఏదైనా కష్టం వస్తుందంటే దాంట్లో ఏదైనా ఒక అద్భుతమైన పాజిటివ్ థింగ్ దాచుకొని ఉందన్నమాట. ఎప్పుడైనా మన మైండ్ నెగిటివ్ థింగ్స్తో సరౌండ్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ థింగ్స్తో సరౌండ్ అవుతుందో డెఫినెట్లీ మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటామో అది చెయ్యలేమన్నమాట. మైండ్ ఎప్పుడూ పాజిటివ్గా ఉండాలా, ఎప్పుడు రోబోస్ట్గా ఉండాలా, హెల్దీగా ఉండాలా. అప్పుడే సెయింట్ కబీర్ కూడా అదే చెప్పాడనమాట. ఏదైనా కష్టాలు మీ దగ్గరకు వచ్చినాయి అంటే దాంట్లో ఆపర్చునిటీస్ దాచుకొని ఉన్నాయి. ఆ ఆపర్చునిటీస్ని మీరు స్పాట్ చేయాలా, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలా, దాంతోనే సక్సెస్ని పొందాలా. ఒక ఈగిల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చెప్పాడనమాట. ఎప్పుడైతే తుఫాన్ వస్తుందో అప్పుడు ఈగిల్ తుఫాన్తో భయపడిపోయి లొంగిపోదనమాట. తుఫాన్ ఎంత భయంకరంగా వస్తుందో ఈగిల్ దాని యొక్క పవర్తోని ఇంకా పైన ఎగురుతుందనమాట. ఎందుకంటే ఈగిల్ అనేది ఆ తుఫాన్లో ఒక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ని చూసింది, ఒక ఆపర్చునిటీ చూసిందన్నమాట. తుఫాన్ అంతా ఎర్త్ మీద ఒక హవాక్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే ఈగిల్ ఇంకా గట్టిగా పైన ఫ్లై అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. తుఫానికి ఈగిల్ ఎప్పుడు లొంగదు. మనుషులు లొంగుతారు కానీ ఈగిల్ లొంగదనమాట. ఈగిల్ ఏం చేస్తుంది, ఆ తుఫాన్లో ఉన్న బలంతో ఇంకా పవర్ఫుల్గా ఇంకా పైన ఎగురుతుందనమాట. ఎందుకంటే ఆ తుఫాన్లో ఈగిల్కి ఆపర్చునిటీ కనిపించిందనమాట. గోల్డ్ కూడా అంతే, మంటలో దాన్ని తప్పిస్తేనే దానికి షైన్ వస్తుందన్నమాట. డైమండ్ని దాన్ని తప్పిస్తేనే దానికి షైన్ వస్తుంది అన్నమాట. అలానే మీరు కూడా ఏ మాక్ టెస్ట్‌తోని గానీ, దేనితోని కూడా భయపడొద్దు సార్. దీన్ని ఒక అడ్వర్స్ సిట్యుయేషన్‌ని ఆపర్చునిటీగా తీసుకోండి. దాన్ని మీరు వాట్ యూ కాల్ విక్టరీలో మార్చుకోండి.
సో ఆన్సర్స్ కూడా దీనికి కూడా చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి సార్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సంత్ కబీర్, సెయింట్ కబీర్, హిందీలో సంత్ అంటారు. సెయింట్ కబీర్ బిలీవ్ దట్ సెయింట్లీ పీపుల్ కెన్ రీగైన్ దర్ స్ట్రెంత్ ఈజీలీ, కెన్ బి ఓవర్కమ్ బై ఫియర్ ఈజీలీ, ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు సఫర్ 100 times, కెన్ బి బ్రోకన్ ఈజీలీ. సో ఏం రావాలా? డెఫినెట్లీ కెన్ రీగైన్ దర్ స్ట్రెంత్ ఈజీలీ. చదువు అవసరం వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, as per the passage, when we face difficult times, when our minds get overcome by negative thoughts, when we start changing our views on life, we look at them as opportunities for improvement, we become passively engaged in overcoming them. Definitely when our minds overcome by, ఎప్పుడు మనకు డిఫికల్టీస్ వస్తాయి? ఎప్పుడైతే మన మైండ్స్ అనేవి నెగిటివ్ థాట్స్తోని నిండుగా ఉంటుందన్నమాట. ఉందా ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అనేది? ఎస్. We find negativity surrounding problems consume our mind. Which of the following is an ideal way of handling difficult situation? Which of the following is an ideal way? Yeah, eagle example చెప్పాను కదా. Becoming overcome by stress and negativity, moving away from difficulties, thinking deeping about making the best of use of a situation to your advantage. ఉందా అది? కూడా ఉంది. The eagle turn, when the storm starts, the distinct feature of success is that mindset enables to positive in the face of adversity, utilize the negative situation to their benefit. No problem. Negative situation, to utilize the negative situation to their benefit. Right, sir. Which of the following is not a message that the passage gives? Which is not a message in this passage? Adversities have opportunities as well as obstacles inherent in them. Yes, adversities ఏవైతే కష్టాలు మనకు వస్తాయో దాంట్లో ఆబ్స్టకల్స్ ఉంటాయి, దాంతోపాటు వాట్ కాల్డ్ ఆపర్చునిటీస్. దోస్ హు ఆర్ పాజిటివ్ ఆర్ ఫ్రెజైల్ అండ్ కెన్ ఈజీవే. ఎవరైతే పాజిటివ్గా ఉంటారో వాళ్ళు ఈజీగా డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు అండ్ దే కెన్ బి షాటర్డ్. దిస్ ఇస్ ఫాల్. పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఓడిపోరు సార్, ఎప్పుడు గెలిసే చూపిస్తారు. We have to change our viewpoint and adapt a more positive and solution driven attitude towards difficulties. True sir, adi difficulties enable us to become stronger as we learn. True sir, also unnadu okate sir, right? So friends, we have gone through this particular mock in a fantastic way. We have given our best. 3 passages are very lengthy, they are very tedious, but nothing to worry. 3 passage, almost you are getting around 12 questions, 36 marks are a boon to you. ఈ 3 passage లాస్ట్ టైం వచ్చినాయి, దీంట్లో ఎలాంటి కష్టమైన క్వశ్చన్ లేదు, ఎక్కడ టోన్ అడగలేదు, ఎక్కడ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఒకటే థింగ్, శ్రద్ధగా భక్తితో దాన్ని వెతకాల, బాగా చదవాలా. ఒక్కసారి బాగా చదివిన తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కడ ఏర్పడుతుందంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ, దట్ ఈస్ ట్రూ, దిస్ ఈజ్ నాట్ బీన్ ఇన్ఫర్డ్, దట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్డ్. అది కొద్దిగా కామన్ సెన్స్తో మనం ఆలోచిస్తే కానీ మిగతా అన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్. రైట్, నథింగ్ టు పానిక్. ఐల్ బి బ్యాక్ విత్ వన్ మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్ హార్డ్, కీప్ ఎంజాయింగ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ so much.